want to particularly about the OSPE, the clear about the OSPE. What the student should say, what we expect from the student. That will be clear today. That is the expression. That is the first part. And second part is postpartum hemorrhage. PPH is your syllabus also. It's very important. I am going to tell why it is important, postpartum hemorrhage. So, because on a special class, I took the antepartum hemorrhage, a special class. Postpartum hemorrhage is more important than antepartum. So, with this, I am starting with first the OSPE. OSPE, this is with the syllabus actually. But every one of you will read the OSPE from the book. What is written in the book, you will read the OSPE. This is nothing but a procedure. You will have to show in front of the teacher. In case of OSPE, that student will before me, and I will just observe. I will just observe what we are going to tackle the procedure, whatever we will. I always remember that it is a patient, it's not a mechanical way. It is not the mechanical. It is not the repair of the oven like that, not the mechanical. It is the patient. So when you want to do the dealing with the patient, that preliminary part is very important, particularly the female patient. Examination of the female patient it is very, very sensitive issue. So that you need to do. আমি তোকে বললাম যে পেশেন্টটা একটু দেখাই তো ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে ইউ জাস্ট স্টার্ট ফ্রম দ্য ইন্টারনাল এক্সামিনেশন ইজ নট অ্যাট অল দ্য পেশেন্ট ইজ the human being, and always think the patient is your relative and your sister or maybe auntie or like that. So don't jump into the particular vaginal examination. But first I am going to your topic is the pars speculum examination in casco speculum examination. So what will you do? I am going to describe for the technical part, that is procedural part. After that, I will give a chart what it will do, because when you will say about that differ the number on student to student. Those who have done, they come to the class, definitely they will give good answer. They have come to the class. That is I am saying, because one OSPE, 3 OSPE will be given. So one OSPE carries 10 marks. It is till the decided the final exam also. So it matters. It matters. And how to differ from one student to one student. The way of your expression, first, the attitude, ethics, communication. Last day I did attitude, communication. This is attitude. Attitude means some problems you will be given. Problems like that. Suppose the counseling before myomectomy. That's after I am just shortly going into the what is that counseling before myomectomy. You are going to do a myomectomy. So I will listen from you. What will you say the patient? Why are you going to do the myomectomy? And what are the other options? And whether they are opted for the surgical methods. We will have to explain. For my fibroid, there may be different types of options, medical options, and also the non-surgical procedure also, and also the surgical procedure. And why not hysterectomy, why the myomectomy, you are taken the decision. The myomectomy is written, done. Why? Because the two issues. One is the issue of issues, that is the children. So you want to the preserve. Or suppose a large myoma in a case of 30 years. So say the woman will lose the uterus. It is not at all reasonable. So there will be some psychological effect. They lose the uterus, there will be menstruation. There may be. So there are the different aspects. I will explain. About during myomectomy, suppose during myomectomy,
because you must say during the myomectomy, there may be need of because of the hemorrhagic procedure, severe bleeding may occur. So there may be need of blood. So the party will be prepared for that. Relatives will be prepared for that. They will be there. And sometimes there are so many bleeding at the time of the operation to save the life of the patient. Hysterectomy করতে হতে পারে, তো সেটাও কনসার্ন নিয়ে রাখতে হবে। তাহলে এক নম্বর হচ্ছে যে যদি মায়োমেক্টমির পরে তুমি মায়োমেক্টমির পরে তুমি যদি তাহলে পেশেন্ট ইনফার্টিলিটি কিওর হওয়ার ক্ষেত্রে হবে না, তাই না? এটা বলতে হবে যে আই ক্যানট গিভ দ্য গ্যারান্টি অফ দ্য ইনফার্টিলিটি কিওর, there may be other cause, so you'll have to exclude the other cause. Even after the exclusion of the other cause, there may not be fertility. That is one thing. And second is the patient has come for some symptoms, particularly the menstrual abnormality, myomectomy, mainly the heavy menstrual bleeding and intermenstrual bleeding sometimes. So that may not be cured at all. In evening there may be recurrence of the fibroid, recurrence of the other. So all you have to explain. This is actually the before surgery, the informed consent. Informed consent means informed written consent. Informed written consent. This is the counseling. This is the counsel part. And ethics. What is ethics actually? Suppose what is the ethics? You will examine the patient. The patient in front of the female attendant. You do not do which is unethical. You should not do. That is the unethical. Ethics and law is not the same thing. Law means the legislative of that country, but ethics is the behavior and that is the what will you do in the field. Attitude is very important. Attitude, how the attitude is done? Attitude of the patient. Attitude. তুমি দেখলে আমি দেখেছি অনেক জুনিয়ররা করে এই জিনিসগুলো, সেগুলো দেখেই আমার শেখা এবং দেখেই বলা। আরে জানতো আপনি তো অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আপনি তো অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আপনি অন্য ডাক্তারের কাছে চলেছেন কি এরকম করে দেন। দিস শুড নট বি দ্য অ্যাটিটিউড। আমি আগের দিনে কথাটা বলেছিলাম যে লিসনিং অ্যাটেন্টিভ লিসনিং। তুমি ভালো করে তুমি যে 5 মিনিট কথাটা শোনো না যে কথা বলো, এবং উই টক উইথ ইউ, you talk with her just like your problem you are facing. আমি কথাটা বলেছিলাম যেটা যে আগের দিনে মনে আছে, সিম্প্যাথি আর এমপ্যাথি এক জিনিস নয়। কারো যদি কিছু লস হয়ে থাকে কিছু নয়। এমপ্যাথি মানে হচ্ছে সমানুভূতি, মানে সমানভাবে অনুভূতি তার মধ্যে ফিল করতে হবে। অ্যাটিটিউড, তোমার সঙ্গে কোনো পার্টি দেখা করছে, তুমি এরকম করে একবারে জানতো আপনাকে তো কতবার বলেছি, আপনাকে তো এতবার বললাম যে প্রগনোসিস ভালো নয়, পেশেন্ট মারাও যেত। This should not be the attitude. Particularly junior level থেকে তুমি hot attitude এটা করবে। কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কমিউনিকেশন স্কিল, ফার্স্ট লিসেন হোয়াট শি ইজ সেইং অ্যান্ড রিলেটিভ ইজ সেইং, এবং তুমি আস্তে আস্তে সব বলে। মানে প্রত্যেকটা আমরা জাস্ট ইনস্ট্যান্স ফ্যাক্টর না, আমরা এইটার মধ্যে জাজ করবো যে তুমি কীরকম বলতে পারবে, তোমার অ্যাটিটিউড। ধরো মায়োমেক্টমিটা বললাম, এটা তো মেনলি কমিউনিকেশন। একটা স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হয়েছে, একটা স্পন্টেনিয়াস তুমি কী করে কাউন্সেলিং করবে? এই কাউন্সেলিংটা স্পন্টেনিয়াস এসেই তো পেশেন্ট বললো যে আপনাকে তো প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, যেদিন আমি দেখলাম যেদিন পজিটিভ হলো সেদিনই তো আমি বললাম, তো এখন আমার তো নষ্ট হয়ে গেলে কী করে, আপনি তাহলে কী করলেন আমার জন্য? পেশেন্ট কিন্তু এরকম অ্যাগ্রিভ হয়ে থাকবে, তো তোমাকে তো এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। কীভাবে তুমি এক্সপ্লেন করবে? আপনি চিন্তা করবেন না, আমি তো আছি দেখছি। আপনি বলছেন যে আপনি আছি দেখছি, আমি জানেন সেদিনে পজিটিভ হওয়ার পর আমার সেদিনে সারা রাত্রি ঘুম হয়নি, কত হোয়াটসঅ্যাপ কল এসেছে আমার কাছে যে আমি কনসিভ করেছি, 3 বছর 4 বছর ধরে বাচ্চা হচ্ছিল না, আর আপনি এরকম বলছেন আমার কী অবস্থা হয়েছে না। এই কথাটা তোমাকে কিন্তু শুনতে হবে, সেটাকে তোমার ট্যাকেল করতে হবে। যে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন কীভাবে ট্যাকেল করবে বলতে হবে। যে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন অনেকেরই হয়। আপনি রিলেটিভদের খবর নেবেন যে একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়, আর্লি মাত্রা নষ্ট হয়ে যায়, আপনার তো আর্লি নষ্ট হয়েছে, অনেকেরই হয়। আপনি দেখবেন শতকরা মানে 10 to 15% কেসে, মানে 10 জনের মধ্যে 1 জন 2 জনের বাচ্চা নষ্ট হয়। এটা সবার মানে অনেকেরই হয়, আপনি তার মধ্যে পড়ে গেছেন, এটা একটা বলবে। এবং সেকেন্ড কথাটা বলতে হবে
যে স্পন্টেনিয়াস অপারেশনের পরে দেখা গেছে, হ্যাঁ, আমার ডাক্তার কোনো বাচ্চা হবে তো, আর আমার বাচ্চা হবে তো, এই যে দিদিমণি আমার বাচ্চা হবে তো, দিদিমণি আমার বাচ্চা হবে তো, হ্যাঁ, দেখা গেছে যে অনেক পেশেন্টেরই বাচ্চা, যে মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টের দ্বারা এর অপারেশনের পরে হেলদি বেবি নিয়ে যায়, মানে লাইফ হেলদি বেবি, এটা বলতে হবে। আর 3 নম্বর তুমি একটা ইয়েসানেন্সে তোমার একটা গ্রাউন্ড আছে, একটা মেডিকেল গ্রাউন্ড আছে। মেডিকেল গ্রাউন্ড কি হচ্ছে যে কজেস অফ দ্য স্পন্টেনিয়াস অপারেশন ইন আর্লি প্রেগনেন্সি ইজ দ্য ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি, এটা তোমাকে বোঝাতে হবে। আমি জানি না আপনার কী কারণে হয়েছে, তো আমরা দেখেছি যে 2%, মানে 2% এই ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালিতে কী হয়, ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালি বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ, এবং সব ক্ষেত্রে নষ্ট হয় না, যারা এরকম এসকেপ করে যায় তাদের অনেকের হ্যান্ডিক্যাপ বেবি হয়। এত সত্ত্বেও দেখবেন অনেকের, আপনি কি চান একটা হ্যান্ডিক্যাপ বেবি হোক? আপনি এটা ভেবেন না, আমি জানি না আপনার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল, জাস্ট দিস উইল বি দ্য, এইভাবে তোমাকে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস, তারপর হচ্ছে যে কাউন্সেলিং ফর দ্য এইচপিভি ভ্যাকসিনেশন। তোমাদের এটা এক্ষুনি সিলেবাসে নেই, কিন্তু এটা সিম্পল ব্যাপার যে এইচপিভি ভ্যাকসিন তোমার কাছে এলো, ম্যাডাম আমি তো শুনলাম যে এইচপিভি ভ্যাকসিনেশন বলে একটা ওষুধ আছে, যেটা হচ্ছে যে ক্যান্সারের ভ্যাকসিন, এটা হয় নাকি, এটা বিশ্বাসযোগ্য? আমার বন্ধুরা বলছে নিয়ে নি, হ্যাঁ, বাবা বলছে যে তুই এটা ভ্যাকসিনটা নে, হ্যাঁ, আর এত দামের ওষুধ, এ নিয়ে কী হবে, এরকম ঘটনা ক্যান্সারে হয়। এই তো কেন বলছে আমি জানি না, আমি শুনেছি আপনার নাম, শুনেছি যে আপনি খুব ভালো ডাক্তার, তো সবাই বললো, বন্ধুরা বললো যে ওনার কাছেই যা, হ্যাঁ, তুই ওনার কাছেই যা, ম্যাডাম ডাক্তার, উনি তোমাকে ভালো করে ফাইসে দেন। এই কোশ্চেনগুলো তোমাকে পার্টি, তোমাকে আমি কিন্তু তখন পার্টি, আর তুমি হচ্ছে ডাক্তার, তুমি হচ্ছে ডাক্তার, মানে আমরা যখন এই অ্যাটিটিউড তোমাকে কমিউনিকেট করতে হবে, এইচপিভি ভ্যাকসিনটা সম্বন্ধে বলতে হবে। এর অনেকগুলো ব্যাপার আছে বলার আছে, কি আছে এইচপিভির মধ্যে কী আছে, যে এইচপিভি ভ্যাকসিন নিলে কেন, প্রথম হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে যে এই একটা ক্যান্সার, হ্যাঁ, ওভারেন ক্যান্সার তো ভ্যাকসিন বেরোয়নি বলতে হবে, হ্যাঁ, কিন্তু এইচপিভি ক্যান্সার সার্ভিক্সের ভ্যাকসিন বেরিয়েছে। ক্যান্সার সার্ভিক্সের কেন বেরিয়েছে, এই যে ডিজিজ প্রসেসটা হতে ফলিং দ্য ইনফেকশন, মানে এইচপিভি ইনফেকশন, এই ডিজিজ প্রসেসটা একটা ভাইরাস দিয়ে হয়। এইচপিভি তার অনেকগুলো স্ট্রেন আছে, প্রচুর স্ট্রেন আছে, সেই স্ট্রেনগুলো তোমাকে একটু বলতে হবে কী কী স্ট্রেন আছে, যে কোনগুলো স্ট্রেন। এবার শুধু সার্ভিক্স নয়, ভালো হাতে হতে পারে, মেলের ক্ষেত্রে হতে পারে, মেনেট্রিয়াল লিজনে, এগুলোর ক্ষেত্রে হতে পারে। যে এই প্রসেসটা যখন সার্ভিক্সে হয়, এই ভাইরাসটা হয়, তখন এটা অন্তত 15 বছর 20 বছর বাদে হতে পারে ক্যান্সারটা। তার মানে এই টাইমটা হচ্ছে মেজরিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু ওয়াস্ট হয় না, কিন্তু এই যে আমি তাকে যদি ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিই, হ্যাঁ, তাহলে সেই ডোজটাকে প্রিভেন্ট করবে। আপনি কি বলছেন প্রিভেন্ট করবে? আমি তো নেট গেটে দেখলাম একটা ডেথ হয়েছে পর্যন্ত এইচপিভি ভ্যাকসিন নিয়ে, এরকম কোশ্চেন তো হতে হয়। আপনি কি বলছেন? আমি তো নেটে এসে দেখলাম যে ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক ডেথ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি প্রাথমিক যখন হয় এটা নিয়ে একটা ভীতি ছিল, নাও ইট হ্যাজ বিন প্রিম সো মেনি এইচপিভি ভ্যাকসিন। আচ্ছা, তাহলে আমার তো বয়স এখন 24 বছর, আমার নেওয়া যাবে? কটা ভ্যাকসিন দেবো, কী ভ্যাকসিন দেবো? হ্যাঁ, তুমি নেবে, তুমি 3টে ভ্যাকসিন নিতে হবে বলতে হবে। আর আমার ছোটো বোনটা যে বয়স আছে, তার বয়স আছে সে 14 বছর, তাকে কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আর আমার মাসি বলছিল যে তুই তো যাচ্ছিস ম্যাডামের কাছে, ডাক্তার ম্যাডামের কাছে, তুই জিজ্ঞেস করে আসবি তো, আমার তো 41 বছর বয়স, আমার কি নেওয়া চলবে? নেওয়া চলবে? এই কোশ্চেনগুলো তোমাদেরকে অ্যান্সার দিতে হবে। এখন যেটা রেকমেন্ডেড আছে 26 ইয়ার্স পর্যন্ত দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি, এবং বেস্ট হচ্ছে বিফোর ম্যারেজ, কারণ এটা হয়তো আফটার ম্যারেজ যদি, মানে আফটার ম্যারেজ যদি হয় তাতেও এফেক্টিভ, তাতেও অনেকটাই এফেক্টিভ। আর বয়স যদি 26 বছর, এটা রেকমেন্ডেশন, পার্টিকুলারলি নোনা ভ্যাকসিন আমি বলছি, কি ভ্যাকসিন, হ্যাঁ, কিন্তু এটা আফটার 40ও ইট ক্যান বি টেকেন, মানে 40 উইদিন 45 ইট ক্যান বি টেকেন, মানে কিছুটা তো কাজ হবে, অনেকটাই কাজ হবে। এবং এটা বলবো যে বলে বাবা তো আমার একটা ছোটোখাটো চাকরি করে দেখুন, হ্যাঁ, তো আমি শুনলাম একটা এইচপিভি ভ্যাকসিনের একটা ডোজেই নাকি 9,000 টাকা দাম, আর আপনি তো আমাকে বলছেন 3টে ডোজ নিতে 7,000 টাকা, বাবা কোথায় পাবে? তোমাকে তো উত্তর দিতে হবে, তাই না? তোমাকে তো উত্তর দিতে হবে। তো কী উত্তর দেবে? না, বলবেন যে এটা চলে নোনা ভ্যাকসিন, মানে 9টা মানে এইচপিভি স্ট্রেনকে এফেক্ট হয়, কিন্তু কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ইজ এফেক্টিভ, পার্টিকুলারলি দিস কেসে বডি ভ্যাকসিনের দাম অনেক কম,
হ্যাঁ 3,000 থেকে 4,000-এর মধ্যে হয়ে যাবে। আর বলতে হবে যে এটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট, তুমি জানো যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে অলরেডি প্রপোজাল গেছে, ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে, ওরা কয়েক বছরের মধ্যেই ওটাকে যেমন টিটেনাস টক্সয়েড এগুলো ফ্রি অফ কস্টে দেবে। তো এইরকম তোমাকে মেডিকেল গ্রাউন্ডে বলতে হবে এবং সিচুয়েশন যে গ্রাউন্ডগুলো তোমাকে এরকম করে এক্সপ্লেনেশন করতে হবে। এইচপি ভ্যাকসিন কিন্তু আমি দেবো, মানে আমাকে যেহেতু এই টাকা দিয়েছি আমরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবো, এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা আমি বেশি টাইম দেবো না, তোদের আবার সঞ্জীব ক্লাস দেবে, কারণ অনেকগুলো টপিক্স আছে। আর দেখ ম্যানিকিউড, ফার্স্ট হচ্ছে যে ম্যানিকিউড, এটা তোরা দেখেছিস বাবা, আবার দুটো আছে। হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন, কাসকোজ এক্সামিনেশন, এটা ইম্পর্টেন্ট। প্রথমেই বললাম, আগে আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বলি, প্রসিডিউর ব্যাপারটা বলি। ফার্স্ট হচ্ছে যে কাসকোজ যে স্পেকুলামটা ঢোকাবে, তুমি দেখবে যে ওই ইনস্ট্রুমেন্টটা স্টেরাইল কিনা, তোমাকে সিস্টার দিয়ে দিলো, আগের পেশেন্টকে ইউজ করা হয়। সো স্টেরিলিটি মাস্ট বি মেনটেন অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বলছি, তারপরে পরে আসছি যে তুমি কীভাবে লিমিট দেবে। তা হচ্ছে টু ইন্ট্রোডিউসড অ্যান্ট্রোপোস্টালি, দেখো ভেজানের যে স্লিট, এই স্লিটটা অ্যান্ট্রোপোস্টাল আউটসাইড এটা, অ্যান্ড ইনসাইড হচ্ছে ট্রান্সভার্স। সেই জন্য তুমি যখন এটা ইন্ট্রোডিউস করবে, স্পেকুলামটা এই যে স্পেকুলামটা দেখো, এই যে স্পেকুলামটা দেখেছো, এটা হচ্ছে যে লংগিচুডালি তুমি ইন্ট্রোডিউস করো, তাহলে পেশেন্টের কষ্ট হবে না। লংগিচুডালি করার পরে ভেতরে ইন্ট্রোডিউস করার গিয়ে তারপরে তুমি 90 ডিগ্রি ঘোরাবে, ওখানে ট্রান্সভার্সলি আছে। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে দেখো টু ইন্ট্রোডিউসড অ্যান্ট্রোপোস্টালি। আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে তারপর হচ্ছে ঘোরাচ্ছ তুমি, যে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যান্ট্রোপোস্টিরিয়ার, নেক্সট হচ্ছে 90 ডিগ্রি ঘুরেছ। 90 ডিগ্রি কখন ঘোরাবে? 90 ডিগ্রি ঘোরাবে আফটার ফুল ইন্ট্রোডাকশন, এবং এটা ঢোকাতে হবে কিন্তু কোর্স কন্ডিশন। এটা আমরা দেখবো তুমি কি করছো, আমি চুপচাপ বসে থাকবো, আমরা টিচাররা যারা চুপচাপ বসে থাকবো তুমি কি করছো। আচ্ছা হচ্ছে যে এবার দেখো কি কি দেখা যাচ্ছে, তুমি দেখো কি কি দেখা যাচ্ছে। দেখো এইখানে দেখতে পাচ্ছ, সার্ভিস দেখতে পাচ্ছ, সার্ভিস দেখতে হবে আর দুটো ভ্যাজানে দেখতে হবে। এখানে তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে যে সার্ভিসে তুমি কি দেখবে, সার্ভিসে কোনো লিসেন থাকতে পারে, সার্ভিসের নর্মাল ফিচারগুলো কী আছে, কোনো লিসেন আছে কিনা, হোয়াইট ডিসচার্জ আছে কিনা, এরকম সার্ভিসটা পুরো দেখবো। ল্যাটারাল ভ্যাজানাল ওরকম দেখতে হবে। এটা পড়ে দিতে হবে, বইয়ে ভালো করে পড়বে, তাহলে হোয়াট আর এক্সপেক্টেড ফ্রম এ স্টুডেন্ট, হাউ ইউ ডিসক্রাইব, তুমি কি করে, তোমার কাছ থেকে আমি কি এক্সপেক্ট করবো, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই যে স্লাইডটা আমি দেখাবো, এটা আমি তোদের পিডিএফ ফর্মে দেবো। এই স্লাইডটা এই মানে পরের যেটা তুমি কি করবে, আমি তোদের পিডিএফ ফর্মে আজকে ক্লাসের পরে সার্কুলেট করে দেবো। তোদের কি নিজস্ব কোনো গ্রুপ আছে, মানে অনলি টু স্টুডেন্টদের, নট দ্য আদার্স ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ ওইটাতে দিতে হবে, এসএমসি অফিসিয়াল যেটা 21-21। আচ্ছা তাহলে তোদেরকে দিয়ে দেবো, তোরা দিয়ে দিবে, আমি দিয়ে দেবো। দেখ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোরা হয়তো ভাববি যে কী করে এত বলবো, ওটা সিম্পল, তুই চিন্তা করবে যে ওটি দিয়ে পেশেন্টটা দেখছিস। প্রথম হচ্ছে যে প্রিপারেটরি পার্ট, এইটা কিন্তু সমস্ত ভ্যাজানাল এবং ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। দেখ হ্যাঁ, উইল আস্ক দ্য পেশেন্ট টু কাম ইভাকুয়েটেড ব্লাড, তাকে বলবো এই লাইটটাকে অফ করা যাবে রে, এই লাইটটা প্রীতি, আচ্ছা প্রীতি এই লাইটটা অফ করা যাবে এটাকে, হ্যাঁ দেখতো যদি করা যায়। হ্যাঁ ফার্স্ট হচ্ছে আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ইভাকুয়েট দ্য ব্লাড, ফার্স্টে যে পেশেন্টকে বলবো তুমি টয়লেট করে এসো ফার্স্টে। সেকেন্ড হচ্ছে তাকে বলবো যে আমি কী করবো, তাকে ভালো করে বলতে হবে যে আমি তোমার দেখবো, না দেখলে তো ডায়াগনোসিস করা যাবে না, তাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে কনসার্ন মাস্ট বি টেকেন, বলে দেখবো আপনার কোনো আপত্তি নেই তো, না দেখলে তো আমি পুরো ডায়াগনোসিস করতে পারবো না, না দেখলে ডায়াগনোসিস করতে পারবো না, হ্যাঁ না দেখলে ডায়াগনোসিস করতে পারবো না। এই ধরো লাস্ট উইকে আমাদের একটা পেশেন্ট ছিল, ডক্টর সাবা বলেন স্যার এই পেশেন্টটা দেখুন এটা মনে হচ্ছে স্পেকুলাম এক্সামিনেশন, প্রেগনেন্সি 12 উইকস অফ প্রেগনেন্সি, জাস্ট দেখলাম যে সিম্পল স্পেকুলাম এক্সামিনেশন করে যেমন ব্লিডিং হচ্ছে, আর্লি মান্থসে ব্লিডিং, আমরা থ্রেটেন বলছিলাম, যে দেখলাম যে একটা ছোটো পলিপ আছে, ওরা আবার পড়া দিল ছোট্ট, এই যে পলিপটা দেখতে পেলাম, তাহলে অন্তত নিশ্চিত হলাম যে নট ফ্রম দ্য জেস্টেশন, ওটা একটা পলিপ আছে এবং পলিপটাকে করবো, আর ওটাকে পলিপটাকে ম্যানেজ করলেই এক্সপার্টের যে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যাবে। পেশেন্ট শুড বি এক্সামিন ইন এ ম্যানার সো দ্যাট কমপ্লিট প্রাইভেসি ইজ মেনটেন। ইউ আর এক্সামিনিং দ্য গাইনি পেশেন্ট, তুমি স্ক্রিন নেবে, চারদিকে প্রাইভেসি, একটা ওপিডির মধ্যে তুমি তো কারো বাড়িতে তোমার কাউ নিয়ে গেছো, আমি ওপিডিতে একটা কারণে খুব রেগে যাই, একটাই হচ্ছে যে যদি কোনো পেশেন্ট এক্সামিনেশন করা হয় সেখানে যদি সবাই মিলে থাকে বা প্রবলেম থাকে, ইট শুড নট ভীষণ ওই সময় রেগে যায়, তাকে প্রাইভেসি দিতে হবে, তাই না? দ্য প্রাইভেসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড
মেনটেন উইথ রেসপেক্টফুল ম্যানার। তাকে মা, দিদি, তোমাকে এরকম সম্বোধন করে তাকে বলতে হবে যে আমি আপনাকে দেখবো, হ্যাঁ আপনার এই প্রবলেমটা। এবং হচ্ছে যে পেশেন্ট শুড বি কাভার্ড উইথ এ ক্লথ, মানে তো ক্লথ দিতে হবে। তুমি প্রথমে গিয়ে পেশেন্টটাকে টেবিলে এক্সপ্লোর করবে, নট অ্যাট অল। তুমি লোয়ার পার্ট দেখলে তুমি থাই এবং এইটা কোনো ক্লথ দিলে না, ইট শুড নট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। সিস্টারকে তুমি বলবে যে ওর করে ওকে ক্লথ চাপা দিন, হ্যাঁ, যদি ইনার গার্মেন্ট থেকে এটাকে সরিয়ে। ওয়ান নার্সিং স্টাফ মাস্ট বি দেয়ার হচ্ছে যে টু চেক হোয়েদার দেয়ার ইজ এ গুড লাইট। তুমি দেখবে স্পেকুলাম দেখতে পাচ্ছ, স্পেকুলাম দিতে গেলে লাইট লাগবে, যদি না থাকে অন্তত টর্চ বলবে। দিস দ্য প্র্যাকটিক্যাল। নেক্সট হচ্ছে পেশেন্ট ইজ ইন সুপাইন পজিশন, থাই ফ্লেক্সড অ্যান্ড নি ফ্লেক্সড ইউজুয়ালি, অ্যান্ড পেশেন্ট নিজ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ইচ আদার। তুই যদি নিটা যদি এরকম থাকে তো তা দেখতে হবে না, ও তাকে বলতে হবে ভালো করে। যেটা হয় যে আমাদের কমিউনিকেশনে গন্ডগোল, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, স্যার দেখতে পাচ্ছি না, আমি গিয়ে দেখলাম জায়গা করে। পেশেন্টকে বলতে হবে না, হাঁটু দুটোকে দুদিকে রাখুন, পা দুটোকে দুদিকে অ্যাপার্ট করুন, নাহলে তো না। শুধু এই কথাগুলো তাকে বলতে হবে, এবং প্রিফারেবলি এজ অফ দ্য টেবিল, এই যদি। এবং কাজকোষ সিমসের ক্ষেত্রে তো এজে করতেই হবে, কাজকোষেও অনেক সময় মানে এজ না হলেও চলে। কি দেখো এই যে আমরা টেবিলে পা দুটোকে এই দুদিকে রেখে, এবং টেবিলগুলো তো এখন তৈরি হয় লেবার টেবিল, মানে এক্সামিনেশন টেবিলগুলো, হ্যাঁ, যাতে দুদিকে প্রজেক্টেড থাকে এটা। অ্যান্ড টেবিল ম্যান্ডেটারি ফর দ্য সিমস এক্সামিনেশন। সেকেন্ড হচ্ছে আই উইল বি রেডি উইথ দ্য গ্লাভস হ্যান্ড আফটার ওয়াশিং হ্যান্ডস অ্যান্ড স্ট্যান্ড অন দ্য রাইট সাইড। ফার্স্টেই আমি গিয়ে পেশেন্টের ফুটেন্ডে যাবো না, হ্যাঁ, ফুটেন্ডে যাবো না, আমি রাইট সাইডে গ্লাভস নিয়ে পেশেন্টটা দেখব। কী করবো আমি? আমাকে পেশেন্টের সাথে একটু কথা বলতে হবে এক্সামিনেশন আগে তো বলেছি, কিন্তু আমাদের এক্সামিনেশন পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হবে। এরকম দেখো রাইট সাইড, তারপরে যখন এক্সামিন করতে হবে তখন আমি ফুটেন্ডে যাবে। দেখো এটা হচ্ছে যে বিফোর এক্সামিনেশন আই টক উইথ দ্য পেশেন্ট ইন আই টু আই কন্ট্যাক্ট। পেশেন্টের চোখে চোখ রেখে কথা বলবো ডান দিকে, হ্যাঁ, যে 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 বলবো এমনি গল্প করো, যে দেখবো দেখি কী হয়, কতদিন ধরে হচ্ছে, তার সঙ্গে নানা রকম গল্প করো। অ্যান্ড আজ টু রিল্যাক্সড, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি রিল্যাক্স দেবেন, পেশেন্ট রিল্যাক্সড হয়ে যাবে। And this part is very important before the technical part has been shown. Technique part already বলেছি। First with the left thumb and index finger দিয়ে তুমি এটা গ্লাভস হ্যান্ড আছে করে ল্যাবিয়া দুটোকে সেপারেট করলে, and retract the labia two side with a wet swab. Swabbing is done from clitoral region at a wet swab, sterile swab. তুমি normally sablon, diluted sablon, even যদি normal saline swab the sterile, that will be and then speculum is taken and lubricant, lidocaine jelly or যে কোনো একটা lubricant jelly দিয়ে apply করে তারপর then further retracting the labia, the transverse blade of the casco speculum is introduced in anteroposterior direction, and during introduction I will be cautious. ওই যে আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি অ্যান্টিরিয়রলি কি থাকে, ইউরেথ্রা থাকে, ক্লাইটোরিস থাকে, ওইখানে না খুব পেন হয়। যে তুমি যদি হঠাৎ করে থ্রাস করে দাও ইউরেথ্রাতে, সেটা দেখতে হবে আইদার ইনস্ট্রুমেন্টটাকে একটু পেছনের দিকে দিতে হবে অথবা একটু ঘুরিয়ে দেবে যাতে ইউরেথ্রাটা না লাগে অ্যান্টিরিয়রটা। দিস ইজ এ পার্টিকুলার, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। স্পেকুলাম ইজ দেন রোটেটেড 90 degree to take the ventral transfer after full introduction. তারপরে যেটা দেখালাম, হ্যাঁ, ক্লিয়ার তো? নাও দ্য ব্লেডস আর ওপেন সো দ্যাট দ্য সার্ভিক্স ইজ ভিজিবল। দ্য রিটেনিং স্ক্রু, ওই যেখানে স্ক্রু থাকে, এই স্পেকুলামটার অ্যাডভান্টেজ কি, এটা হচ্ছে যে সেলফ রিটেনিং। এইটা স্ক্রুটা তুমি দিতেও পারো নাও পারো, তুমি যদি ধরে তোমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, কারণ ধুলে অনেকক্ষণ ধরে দিতে হবে, প্লাস যদি ভালো দেখতে না পাও তাহলে রিটেনিং, তোমার কোনো ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই, তুমি রিটেন করবে, রিটেনিং স্ক্রু দিয়ে দেবে। এটা নট ম্যান্ডেটারি, ইউজুয়ালি দিলে বিগিনারদের দিলে ডেফিনেটলি ভালো রিটেনিং স্ক্রু। তারপর হচ্ছে বোথ সার্ভিক্স অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল ওয়ালস অফ দ্য ভ্যাজাইনা ভ্যাসাইল উইথ দ্য কাস্কো। অ্যান্ট্রিওর ওয়ালটা দেখা যাবে না, পোস্টিওরটাও দেখা যাবে না, তাহলে সার্ভিক্সটা দেখা যাবে, আর হচ্ছে যে ভ্যাজাইনা। এবার তুমি কি বলবে, যে কী দেখবে, সার্ভিক্সে কী দেখবে, সার্ভিক্সে দেখতে হবে সার্ভিক্সের কোনো হাইট ডিসচার্জ আছে কি না, তোমাদের পরের দিকে আরও জানবে কোন ডিসচার্জ দেখলে কী সাসপেক্ট করবে, কোনটা মনিলিয়াসিস, কোনটা ট্রাইকোমোনিয়াসিস, নানা রকম ডিসচার্জের ক্যারেক্টার আছে। এখন এই অ্যাট দিস মোমেন্ট তোমরা তো নয়, কারণ হচ্ছে যে cervix is inspected so that the color, congestion, any discharge, white or red, condition of the cervical wall, hypertrophy, any tear, any lesions, growth, erosion of cervix, any procedure like তুই যদি প্যাপ স্প্যান নাও এইভাবে নিতে হবে। এরপরে প্যাপ স্প্যান নিলে তুমি হাইলাইট করে মেনলি প্যাপ স্প্যান, কিন্তু এই তো বলবে যে কনসেন্ট আর এগুলো সব নিতে হবে,
কনসেন্ট নিতে হবে, যে কী করবো সেটা একটু এক্সপ্লেন করতে হবে। দিস আর এটা কিন্তু তোদের মনে হচ্ছে যে এত লেখা আছে, এত টাইমটা কিছু ব্যাপার না, কিন্তু এইটা হচ্ছে নাম্বার ভ্যারি করবে। হ্যাঁ, একজন থেকে একজন নানি করবে, কে কীভাবে এক্সপ্রেশন করছে। আমি এই চারটাকে আমি শুধু তোমাদের আমি বানিয়েছি অনলি ফর ইউ, এবং বইয়ে আছে, বইয়ে দেখবে, বইয়ে ভালো করে আছে, অত ডিটেলসে লাইন বাই লাইন নেই, একটা ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক কিছু কথা লেখা আছে। তারপর হচ্ছে ল্যাটারাল ভেজানেল ওয়াল। ল্যাটারাল ভেজানেল ওয়াল আর ভিজুয়ালাইজ look the character of the mucosa, moistness, discharge, any infection, any lesion of the growth, any lesions of the growth. এবার দেখ, এবার ক্লিয়ার তো, মানে টেকনিক্যাল ব্যাপারে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এই দেখো, any infection, any lesion of the growth। এই যে পেশেন্টটা এইদিকে, তুই কোন দিকে দাঁড়াবি? রাইট সাইডে দাঁড়াবি। পেশেন্টের এইরকম হবে, থাই ফ্লেক্স থাকবে, নি ফ্লেক্স থাকবে। আই হ্যাভ টেকেন দিস ফটোগ্রাফ স্টাডি ফর ইউ। তোরা তো কয়েকজন এসেছিল ক্লাসে, আমি তোদের জন্য এই ফটোগ্রাফটা নিলাম। তুমি রাইট সাইডে দাঁড়াবে, এইজ অফ দ্য টেবিলে দাঁড়াবে, এইজ অফ দ্য টেবিলে পেশেন্টটাকে নিয়ে আসবে, এবং লোয়ার পার্ট মাস্ট কাভার, যে করবেন। দেখো, এবং তুমি দাঁড়াবে ডান দিকে, এবং আই টু আই কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ, আই টু আই কন্ট্যাক্ট। ওটা অর্পিতা স্টার্টে যারা SGD ক্লাস করেছিল কালকে কিছু, যে হ্যাঁ, যে আই টু আই কন্ট্যাক্ট, তাকে বলো যে কোনো ভয় কিছু নেই, আই টু আই কন্ট্যাক্ট থাকে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ অ্যাবাউট নাও দ্য সিম স্পেকুলাম। দ্য প্রসিডিউর, প্রাইমারি প্রসিডিউর ইজ অলমোস্ট সেম, দ্য টেকনিক্যাল প্রসিডিউর ইজ দ্য, এবং কী কী কোশ্চেন তুমি ফেস করতে পারো। যে সিম স্পেকুলাম ইজ ইনসার্টেড, হ্যাঁ, সিম স্পেকুলাম ইজ ইনসার্টেড ল্যাটারালি ফার্স্ট, এখানে কোথায় ল্যাটারালি ফার্স্ট, একই রকমভাবে আপ টু দ্য সোয়াবিং পর্যন্ত একই রকমভাবে, যা বলবে একই রকমভাবে। তারপরে হচ্ছে যে ল্যাটারালি, তুমি ল্যাটারালি দিলে দেখেছো যেখানে এখানে এই যে ল্যাটারালি, এটা ল্যাটারালি ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, করে ইন্ট্রোডিউস করলে তারপরে টু ডিটেক্ট দ্য পোস্টের ভেজানাল ওয়াল। এবার কী দেখতে পাবে তুমি, কী দেখতে পাবে? সার্ভিস দেখতে হবে, ল্যাটারাল ভেজানাল দেখতে হবে, অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়াল দেখতে হবে। সার্ভিসে যেগুলো বলে দিলাম, ল্যাটারাল ভেজানাল হলে যেগুলো, অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল হলে তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে কী দেখবে, তুমি আকাশ থেকে পড়লে। এই সিমসটা কার নামে? মেরিয়ান সিমস। হ্যাঁ, আবির কোথায়? আবির আসেনি। আবির ও একে যে দেখবে ওখানে পোস্টার আছে, হ্যাঁ, পোস্টার আছে মেরিয়ান সিমস, সিমস ট্রায়াড। মানে মেরিয়ান সিমস ওয়াজ ফেমাস ফর দ্য অ্যাপিয়ার অফ দ্য ভিভি, দ্য সিমস পজিশন, সিমস স্পেকুলাম অ্যান্ড সিমস সলভিয়ার, সিমস ট্রায়াড। হ্যাঁ, রিমেম্বার দ্যাট ইজ দ্য। তাহলে ভিভিএম আমি দেখতে পাবো। এছাড়াও কি আছে? অ্যান্টারলি সিস্টোসিন দেখতে পারো, ডাটা সিক্স দেখতে পারো। এই কোশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তো অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়াল, ল্যাটারাল ভেজানাল ওয়াল, সার্ভিস, ভিজুয়ালাইজ, এইটা হচ্ছে সিমস পজিশন, এক্সাগারেটেড লাইট ল্যাটারাল পজিশন, সিমস পজিশন। আর এই সিমস পজিশনে সব থেকে ভালো হয়, দেখো অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়ালটা তুমি খুব ভালো দেখতে পাবে, এই পজিশনে গিয়ে অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়ালটা ভালো দেখতে পাবে। এটা সিমস পজিশন, সিমস পজিশন। আচ্ছা, তো টেল সাম লিসেন্স অন দ্য অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়াল। কি বলবে? বলো, কি বললো? ভেসিকো ভেজানাল ফিস্টুলা, হ্যাঁ, সিস্টোসিল, হ্যাঁ, অ্যান্টিরিয়র ভেজানাল ওয়াল, হ্যাঁ, সিস্টোসিল, গান্ডারটা সিস্ট কোনো সিস্ট। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা অনেকেই বলতে পারে না, কারণ এটা মাথায় থাকে না। আচ্ছা, আর সিমস ট্র্যাক, সিমস পজিশন, সিমস স্পেকুলাম অ্যান্ড সিমস সিলভার আর ইউজ ফর দ্য ভিভিয়ার রিপেয়ার। নাও প্যাপসমিয়ার। প্যাপসমিয়ারেরও প্রিলিমিনারি পার্টটা অনেকটাই একই রকম। প্যাপসমিয়ারে তোমাকে দিতে হবে। তো তোমাকে যখন প্যাপসমিয়ার দেওয়া হবে ইয়েতে অস্পিতে, তুমি ওগুলো জাস্ট তাড়াতাড়ি বলে যাবে, আর প্যাপসমিয়ারটাকে তুমি হাইলাইট করবে। দেখো প্যাপসমিয়ার তোমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি আয়ার স্প্যাচুলা দিয়ে নেওয়া হয়, অথবা তুমি সাইটোবাস নিতে পারো, নেওয়া পারো। হ্যাঁ, সাইটোবাস নিতে পারো। সাইটোবাসটা সার্ভাইকাল ক্যানালের জন্য মিলে, আর আয়ার স্প্যাচুলাটা হ্যাঁ, কী করে লাগাবে? এই যে দেখো, এইটা হচ্ছে প্লাস্টিক আয়ার স্প্যাচুলা। অ্যাকচুয়ালি উডেন প্লাস্টিক স্প্যাচুলা, উডেন স্প্যাচুলা যে বেস্ট, কারণ এতে কি নর্মাল যে এপিথেলিয়াম থাকে সেগুলো নষ্ট হয় না, ব্লিডিং হবে না। এবং তারপরে প্লাস্টিক আরও খুব ভালো, মানে টিস্যু ফ্রেন্ডলি প্লাস্টিক বের করেছে, একই রকম পাওয়া যায় প্লাস্টিকের। এটা প্লাস্টিক, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে যে সাইটোবাস দিয়ে সার্ভাইকাল ক্যানাল নেওয়া হচ্ছে। দিয়ে হচ্ছে দেখেছো, এই যে স্প্যাচুলার দুটো এন্ড আছে, তাই না? একটা স্মল, একটা ওই লার্জটা যাবে সার্ভাইকাল ক্যানালের জন্য। তারপরে ওটাকে একটু রোটেট করে সেই জন্য কী করবে? এরপরে কোশ্চেনটা করবে দেয়ার আফটার, যে ওটাকে আমি নেবো ওভার দ্য স্লাইড। এটা সবাই লাগবে, হ্যাঁ, ওভার দ্য স্লাইড নেবো, যে পার্টস সাইডটাকে দিয়ে ওই স্লাইডে নেওয়ার পরে ওটাকে একটা স্মিয়ার তৈরি করবো, কিন্তু জারে নিতে হবে, তাই না? নিতে হবে ওই জারটা বিভিন্ন
নাম আছে, তবে কমপ্লিট ওই জারটাতে অনেকগুলো স্লাইড নেওয়া যাবে এবং স্লাইডটাকে তোমার কিন্তু নাম্বারিং করে রাখতে হবে। তুমি যদি মাল্টিপল পেশেন্টের পাঠাও তাহলে কিন্তু তোমার গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে, এবং এর প্রবলেম ওর ঘাড়ে পড়ে যাবে। ভেরি কেয়ারফুল নিয়ে ওটাকে নিয়ে তারপরে তুমি স্টেন করবে কি প্যাপানিকুলার স্টেন। হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ দ্য প্যাপানিকুলার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্যাপ স্টেন, স্পেলিং অফ দ্য প্যাপানিকুলার দিয়ে ওইটাকে তোমার 5টা গ্রুপ 1 2 3 4 5 ক্লাসিফিকেশান, এই কোশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে এইটা সার্ভাইকাল সাইটোলজি বাই এয়ার স্প্যাচুলা। তারপর নেক্সট হচ্ছে বাই প্লাস্টিক ব্রুম দিয়ে করা হয়, যেটা হচ্ছে যে মানে লিকুইড ইয়েতে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এই যে ইন প্যাপালিকুলার সাইট মেথড দি ম্যাটেরিয়ালস কালেক্টেড collected and spread quickly over a glass slide. Endocervical brush is firmly rolled over the rest of the area and fixed with the 95% alcohol for at least 30 minutes. হ্যাঁ, কোথায় করবে ওই যেটা দেখালাম বললাম, and dried and stained with papilicular stain and papilicular stain classified 5 category, যে জারে এই জারে নিয়ে রাখবে এই জারে। আর সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য প্যাপ স্টেন। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে এবং মতন আছে। তারপরে হচ্ছে যে কোপারটি, আইসিটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, যে তোমাকে কি জিজ্ঞেস করবে কি না মানে করবে, খুব কনফিউশন যারা। এবং আমি বারবার বলছি, ইউ রিড ফ্রম দ্য এনি বুক, রিড যে পড়বে, এই যে যেগুলো দেওয়া আছে প্রসিডিওর প্রত্যেকটা জায়গায় দেওয়া আছে প্রসিডিওর। হ্যাঁ, ওতে লেখা আছে। আজকে ক্লাসটা খুব হেল্পফুল হবে তোমাদের। এই যে ম্যানিকিন যেটা আমাদের দেওয়া আছে, এটা দেখো কপারটি 380A দুটো আছে, কপারটি 380A আর হচ্ছে যে কপার 375, দুটো ইয়ের আলাদা। এটা কতদিন থাকে? এটা 10 বছর আমরা রাখতে পারি, আরও বেশি দিনও রাখা যায়, কিন্তু 10 ইয়ার্স রাখতে পারি। এটা 5 ইয়ার। এটা হচ্ছে যে দুটো ডিফারেন্স। কপার 3 এটা 3টে জিনিস আছে। একটা হচ্ছে দেখো, একটা হচ্ছে যে এই যে কপারটিটা, দিস ইজ দ্য কপারটি, এটা অলরেডি ঢুকানো আছে। আর এইটা হচ্ছে যে প্লাঞ্জার, আর এটা ইনসার্টার টিউব। এই 3টে জিনিস আছে এখানে। এই যে প্যাকেটটা আছে, প্যাকেটটা আছে, তো প্যাকেটটা এখানে ওপেন করা, এই দিকে যেহেতু এই জিনিসটা আছে, এখানে নন টাচ টেকনিকে বের করতে হবে। মানে তুমি যখন ওটা বেন্ড করবে না, ওই বেন্ড করবে নন টাচ টেকনিকের ভেতরে, ওই প্লাস্টিকের উপরে বেন্ড করবে। আর হাত এটা এইদিকে খুলবে না। থ্যাঙ্কস টু অন্বেষা, আমাদের কালকে ছিলি না, অন্বেষে আমাকে বললো স্যার এই দিক থেকে খুলতে হবে। আমি কালকে একটা খুললাম, তোমাদের যদি আনা নয়, প্রফেসর দাসগুপ্ত এনেছেন, তো আচ্ছা আমার কাছেও আছে, আমি দেখেছি। তো এইখানে দেখবে, হ্যাঁ এইখানে হচ্ছে এই দিক থেকে ওপেন করতে হবে। যারা এসডি ক্লাস ছিল দেখবে এই দিক থেকে ওপেন করতে হবে, নট দিস সাইড। এই দিক থেকে করলে কি ওটা ট্রান্সটাইল হয়ে যাবে ওদের করে। আর ভেতরে তার আগেই ভেতরে এটাকে বেন্ড করে নিতে হবে। কী করে দেখাচ্ছি, এই যে কপারটি 380A, তুমি তার মানে এই দিকে খুলবে না, এই দিকে খুলবে, আর এইখানেই তুমি ভেতরের মধ্যে ওটাকে বেন্ড করে নেবে। ভেতরের মধ্যে মানে ওই প্লাস্টিকের মধ্যেই, প্লাস্টিকের উপরে হাত দেবে, হাত দিয়ে ওটাকে বেন্ড করে ওটাকে ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, এই তারপর নেক্সট হচ্ছে যে প্লাঞ্জার, এই যে এটা বললাম যে প্লাঞ্জার, দিস ইজ দ্য প্লাঞ্জার, দিস ইজ দ্য কপারটি অ্যান্ড ইনসার্টার টিউব উইথ দ্য ব্লু গার্ড। এই ব্লু গার্ডটা কেটের জন্য, লেগটা মেজারমেন্ট করার জন্য। হ্যাঁ, ইউটারান সাউন্ড হতে হবে। ফার্স্টে আমাকে করতে হবে কি, ওই যে ওইটার মধ্যে ইউটারান সাউন্ডটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। ইন্ট্রোডিউস করে তার আগে কী করতে হবে, তার আগে একই রকম প্রসিডিওর আমি বলছি কী প্রসিডিওর করবে। তুমি মানে তোমাকে ওকে বলতে হবে, চয়েস দিতে হবে, ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচ, যে এই কন্ট্রাসেপটিভ আছে। ও তারপর আইসিডি আছে, ও আইডির জন্য মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, এমইসি মেডিকেল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াও ফুলফিল করে কিনা দেখতে হবে, দেওয়া যাবে কিনা। কিন্তু ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন তুমি দিতে পারবে না তাকে, তাই না? ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন হয়েছে, দিতে পারবে না। অ্যাবনর্মাল ইউটেরাল ব্লিডিং আছে, কতগুলো কন্ট্রাডিকশন দেখতে হবে, দেখে ও ফিট হয়েছে তখন তুমি অ্যাপ্লাই করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ইউটারান সাউন্ড টু মেজার দ্য লেংথ অফ দ্য সার্ভাইকাল ক্যানাল। এই যে ইউটারান সাউন্ডটা তুমি ঢুকাবে, ইউটারান সাউন্ডটাকে ঢুকিয়ে দেখবে এটা মেজার করবে। শুধু মেজার নয়, পজিশনও দেখা যাবে, ইউটারাসটা কোন দিকে পজিশন আছে, এটা এইটার সাউন্ডটা নিয়ে। তারপর হচ্ছে যে দেখো, যেটা ঢুকালে এটাকে দেখো, এই যে এরপরে এটাকে ঢুকালে, এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। ব্যাপার কিছু নেই, মানে খুব কঠিন ব্যাপার নয়। এই যে ওই অবস্থাতে তুমি ফোল্ড অবস্থাতে, বেন্ডিং অবস্থাতে, এই যে বেন্ডিং অবস্থাতেই মেজার করেছো, মেজার করে দেখেছো এই লেংথটা কতটা আছে, পরে বেন্ডিং অবস্থাতে ইন্ট্রোডিউস করবে। ইন্ট্রোডিউস করার পরে কী করে বের করবে, ইউল হ্যাভ টু ফিক্স দ্য প্লাঞ্জার। পাঞ্জারটা আমি দেখেছি, কালকে যারা ছিল আমি দেখেছি, পাঞ্জারটাকে ফিক্স করবে আর ওটাকে উইথড্রল টেকনিকে বের করবে। ওটাকে ওই যে বাইরের যে ইনসার্টারটাকে হাত দিয়ে বের করবে, দেখবে তারপরে প্লাঞ্জারটাকে বের করবে।
তাহলে দেখবে ব্যাপারটা ইজিলি থেকে যাবে, 2 to 3 সেন্টিমিটার কেটে দেবে। এইটা হচ্ছে যে প্রসিডিওর। তাহলে এইটা দেখলে ক্লোজ অবস্থায় বন্ধ করলাম। এই যে বাঁ হাতটা আমার এটা আছে, বাঁ হাতটা কোনটাকে বের করছে, প্লাঞ্জারটাকে ফিক্স রেখেছি। আর এটাকে বইয়ে খুব ভালো করে লেখা আছে, পড়বে ডিটেলস, তুমি পড়লে বুঝতে পারবে, এখন থেকে বুঝতে পারবে। তারপর হচ্ছে যে ইন্ট্রোডিউস করলে তারপরে পুরোটাকে বের করে দিলে, তারপরে বের করার পরে এইটাকে 2 to 3 সেন্টিমিটার রাখবে। এই যে কপারটি 380, এটা কালকেই ছবিটা তোলা, কালকেই দেখো এটাই করা হয়েছে যে তুমি এই যে লেন্থটাকে 2 to 3 সেন্টিমিটার লেন্থ রাখবে। এবার পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিতে হবে, আপনি ওটাকে দেখবেন মাঝে মধ্যে আছে কিনা, তা নাহলে তো মিসিং থ্রেডের গ্রুপে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেক টাইম চলে গেছে। তারপর হচ্ছে আইসিডি ইনসার্শনের এইটা দেখো, এটা হচ্ছে যে কপার 375। হ্যাঁ, কপার 375-এ কোনো কিন্তু প্লাঞ্জার নেই, এটা করা আরও ইজি। এটাকে ইন্ট্রোডিউস করবো, ওটাকে জাস্ট বের করে নেবে কপার 375। হ্যাঁ, প্রসিডিওর অফ ইনসার্শন অফ কপার 375, এইটা প্রসিডিওর দেখো, এটাকে জাস্ট বের করে নিলে এটা অনেক সহজ। যে আইসিডি এটা দেওয়া আছে এখানে দেখো, আমি দেখাচ্ছি দিয়ে উইথ দ্য ইনসার্টার এটা। তারপর এখান থেকে তুমি এটা কেটে নেবে 2 to 3 সেন্টিমিটার। আইসিডি ইনসার্শন এই কথাগুলো শুনে নাও। পেসিমেন এর বই সব দেওয়া আছে, সব বই, যে কোনো বই পেয়ে যাবে। সিলেকশন বাই হিস্ট্রি টেকিং অ্যান্ড এক্সামিনেশন ইনক্লুডিং দ্য পিবি এক্সামিনেশন অ্যান্ড এক্সপ্লেন informed about the problems, follow-up protocol, analgesic, actual step, lithotomy position, fitting of the device before application in non-touch technique. A SIM speculum is inserted. প্রথমে SIM speculum পিভি করার পরে, তারপরে হচ্ছে anterior lift Alice tissue forceps, then the uterine sound is done. Blue guard is adjusted. Blue guardটা দিয়ে মেজারমেন্ট নেবে, uterine sound নেবে। তারপরে IUD is introduced and tip introduced non-touch technique. নন টাচ টেকনিক, তুমি নন টাচ টেকনিক মেনশন করবে, ওখানে তো সবসময় পারবে না নন টাচ টেকনিক মেনশন করবে, সেটা আইডিয়ালি নন টাচ টেকনিকে করা উচিত এবং ওটা ভেতরে করতে হবে। হ্যাঁ, অত ভেতরে প্র্যাকটিক্যাল কথা এই এই এক্সামের অতটা নন টাচ, কিন্তু মাস্ট মেনশন, ইউ মাস্ট নো যে কী করে তুমি যদি দেখাতে বলি, হয়তো ওইটা দিয়ে পরীক্ষা শেষ হবে, তুমি দেখালে তার মানে তুমি খুব ভালো জানো ব্যাপারটা। আচ্ছা, এবার হচ্ছে স্পেসিমেন গায়নোকোলজি, স্পেসিমেনে কী কী গায়নোকোলজি স্পেসিমেন আছে আমি জাস্ট মেনশন করবো, আমি স্পেসিমেন পড়াবো না এখন, আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের, আগের দিনে আমি পুরো পিসটা দিতে পারি, যে কটা থাকবে বলে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে ওভারেনসিস থাকবে, এটা পড়বে ওভারেনসিস। এইটা হচ্ছে যে এইটা দেখো, এইটা এটা হচ্ছে তোমার থাকবে বাইল্যাটারাল ওভারেন টিউমার, THBSO অ্যাকচুয়ালি হয়েছে। এবারে একদম বাইল্যাটারাল টিউমার যদি ম্যালিগন্যান্ট লুক হয়, মোস্ট লাইকলি কুকেনবার্গ টিউমার। এবং কী অপারেশন করা হবে, ওভারেন সিস্টের কি অপারেশন। হ্যাঁ, THBSO বাইল্যাটারাল ওভারেন টিউমার। কুকেনবার্গ টিউমার তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়ে নিতে হবে যে কুকেনবার্গ, আমি এটা ডিটেলসে যাচ্ছি না। কুকেনবার্গ টিউমারটা তোমাদের ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। কুকেনবার্গ টিউমার, বাইল্যাটারাল ওভারেন টিউমার যদি হয়, যেমন একটা মানে কোশ্চেনে বলছি সিম্পল, ওভারেন টিউমার যদি তোমার মানে থাকে, আমরা ফাইব্রয়েডে কী করি, ফাইব্রয়েড ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, ওভারেন টিউমার ওয়ান্স ডায়াগনোজ ইট ইজ এ কেস অফ ওভারেন টিউমার, হ্যাঁ, ইউ উইল হ্যাভ টু ডু দ্য সার্জারি। হোয়াই it should be done the surgery? Why? That is an important question. They explain why. That is যে ওভারেন টিউমার যদি হয় তাহলে তোমাকে খুলতে হবে ডিউ টু ইটস কমপ্লিকেশন বলতে 1 নম্বর করে হচ্ছে টর্সন, তারপরে হচ্ছে যে মোস্ট সিভিয়ার কমপ্লিকেশন যে ম্যালিগন্যান্সি, ইনফেকশন, রাপচার, হেমারেজ, এই যে ওইটা রিমুভ করতে হবে, নাহলে পেশেন্ট হয়তো রাত্রিবেলা আসবে টর্সন নিয়ে, হয়তো ম্যালিগন্যান্সি একটা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো আর স্পেসিমেন অবস্টেটিক্স, নর্মাল প্লেসেন্টা থাকবে, টুইন প্লেসেন্টা থাকবে, এইচএমএল থাকবে। এই যে প্লেসেন্টা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে ফিটাল সাইট, দিস ইজ দ্য ম্যাটারনাল সাইট। কী বলেছি পরীক্ষায়, কী বলবে, এটাকে শুধু প্লেসেন্টা না, প্লেসেন্টা উইথ মেমব্রেনস উইথ দ্য অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড। তো যে একজন বললো প্লেসেন্টা, সে কি নাম্বার পাবে, আর যে ফুল বলছে সে কী নাম্বার পাবে, ডিফার করে যাবে, তাই না? সেটা তো আমাকে বলতে হবে। আবার এই যে প্লেসেন্টা উইথ টুইন প্রেগনেন্সি, এটা হচ্ছে মোলার প্রেগনেন্সি, এটা থাকবে, এটা নিউ স্পেসিমেন। হ্যাঁ 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 যাই হোক, আমি ওটাতে যাচ্ছি না, এটার আমি যাচ্ছি না। তুই ওই পরের সাইকেল এই ওইটা দিয়ে দে, ওইটা দিয়ে দে, পিপিএইচে। তোদের মধ্যে মেডিসিন আছে পরের ক্লাসটা। সঞ্জীব বললো স্যার আমি একটু দেরি করি, মানে দেরি করো না, আমি বললাম ওকে 15 মিনিট আগে, হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে এটা পড়িয়ে দিচ্ছি। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস পোস্টমর্টম এমারেজ। পিপিএইচ হয় ইম্পর্ট্যান্ট, বড় কর। হ্যাঁ, এটা কি
তাজমহল, তো তাজমহলটা আমি ছবি দিলাম কেন পিপিএইচ পড়তে গিয়ে? হ্যাঁ, মমতাজ মহল পেয়েছে কত সালে? হ্যাঁ, কত সালে মারা গেছিল? কে তৈরি করেছিল? শাহজাহান তৈরি করেছিল। তার মানে তখন পিপিএইচ ছিল। আর তোমরা এখন ইনফরমেশন জানো কি, যে এখনও পিপিএইচ ইজ দ্য কমনেস্ট কজ অফ দ্য ম্যাটার্নাল ডেথ, কমনেস্ট কজ অফ দ্য ম্যাটার্নাল ডেথ পিপিএইচ। সেই জন্য আমি দিয়েছি যে কতদিন আগে, হ্যাঁ, এই অ্যাক্ট্রেস রাজ বব্বরের মিসেস, তোমরা যে খুব বড় অভিনেত্রী ছিল, হ্যাঁ, ও পিপিএইচে মারা গেছে। এখনও অনেক পিপিএইচের অনেক গল্প আছে যে এখনও মারা যায়। তার মানে পিপিএইচের একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যখনই এই পেশেন্ট ডেলিভারি হয়ে গেল, মানে এটা কমন জিনিস, যখনই ডেলিভারি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে, এখন তো হোয়াটসঅ্যাপের যুগ, সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি হচ্ছে, কী হয়েছে, ছেলেরা মেয়ে, মা কী কীরকম আছে কেউ জানে না, কিন্তু ফার্স্ট 1 hour ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য, কারণ কমনেস্ট হচ্ছে অ্যাটনিক পিপিএইচ যখন পেশেন্ট মেয়ে ডাই। চারদিকে খবর চলে গেল যেরকম হয়েছে, ছেলে হয়েছে, ইয়ে হয়েছে, খুব ভালো আছে, বাচ্চা কী হয়েছে। এই যে গোল্ডেন আওয়ার, এটাকে বলে গোল্ডেন আওয়ার। এই যে না, মানে ফার্স্ট 4 hours মধ্যে ম্যাক্সিমাম পিপিএইচ হয়, মানে এবং সেটা হচ্ছে অ্যাটনিক পিপিএইচ হয়। ট্রমাটিক হতে পারে। I will today confine my lecture mainly the atonic PPH, that is very important, commonest 85 to 90% ওর ডেথ হয়। সেটা আমি বলতো কী করে তুমি আউটলাইনটা ম্যানেজমেন্ট করবে, কী করে ডায়াগনোস করবে, যে পয়েন্টগুলো বলছি আজকে ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউর লাইফ, ফর ইউর প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফর দিস এক্সাম, অলসো এক্সাম। প্রত্যেকটা পয়েন্ট আর প্রত্যেকটা এভরি স্লাইড ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, প্রত্যেকটা স্লাইড খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ভালো করে এটা শুনে নিই। Tajmahal was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal, also known as Arjumand Banu Begum, died in 1631, 1631 সালে। তখনও পিপিএইচ ডেথ আছে। অবস্টেটিক্সে আর একটা খুব মানে গল্প আছে, একটা ট্রিপল ট্র্যাজেডি। ট্রিপল ট্র্যাজেডি মানে প্রিন্সেস চার্লোট, এটাও অনেক আগে। প্রিন্সেস চার্লোট অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়েছিল এবং সেটা ফরসেপসের গল্প ছিল, তুমি বই দিয়ে আছে, গল্প ট্রিপল ট্র্যাজেডি। এটা পরে পরে তোদের সব আসবে, এখন ধরেন সেই ট্রিপল ট্র্যাজেডি অবস্ট্রাক্টেড লেবার ছিল। ওই সময় যে ফরসেপস এত বেশি দেওয়া হতো, যার জন্য সব রেস্ট্রিক্ট করে দিল আইন করে, যত দেওয়া চলবে না, মাদার মারা যেত। ক্রফট হচ্ছে যে অ্যাটেন্ডিং অবস্টেটিশিয়ান ছিল, দিতে পারেনি আইনটার জন্য। তার ফলে ওই কি, বেবিটা মারা গেল, সে হচ্ছে আনবর্ন প্রিন্স, সে তার হায়াতটা নষ্ট হয়ে গেল। মাদার মারা গেল পিপিএইচে, আর ওর সুইসাইড করলো, বলে ট্রিপল অবস্টেটিক ট্র্যাজেডি। দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং, মানে ট্রিপল অবস্টেটিক ট্র্যাজেডি। হ্যাঁ, তাহলে পিপিএইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ। এটা এবার শোনো, যে পিপিএইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ দ্য ম্যাটার্নাল মর্টালিটি। দ্য মোস্ট ট্র্যাজিক পার্ট ইজ দ্যাট মেজরিটি অফ দ্যাটস প্রিভেন্টেবল। সে প্রিভেনশনটা কী করে হবে এবং ডেথটা কী করে প্রিভেন্ট করা যাবে, এটাই আমি তোকে বলে দিচ্ছি। And PPH are preventable if timely and prompt interventions are taken. When not treated quickly, it can be fatal. And even the patient যদি বেঁচেও থাকে, may be left with the lifelong reproductive disability. যে PPH এর এইটাই তাহলে সেই ব্যাপারটাই আজকে চিনব। MMR অফ ইন্ডিয়া এখন আমি আবিরকে খুঁজছিলাম, আবির গাইনি জীবনটা পুরো দেখেছে, ভালো ভালো পোস্টার আমি সিলেক্ট করে দিয়েছি, তোমরা গেলেই দেখতে পাবে পোস্টার লাগানো আছে। MMR in India is now with the latest যেটা বেরিয়েছে 97 per 1 lakh লাইভ বার্থ, 1 lakh লাইভ বার্থ। এবং এটা আমি যখন আরএমও ছিলাম, তখন মানে 90s শেষের দিকে, 1990s তখন অ্যাবাউট 400-এর মতো ছিল ইন্ডিয়াতে। এবং এটা সত্যিকারেরই কমেছে এবং ইন্টারভেনশনের জন্যই কমেছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের এই যে মেমোরিয়াল কথাটা যখন বললাম যে সোশ্যাল অবস্টেটিক্স ইম্পর্টেন্ট, আজকে টুডে ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট ডে, যে এসডিজি, যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 2030-র মধ্যে করতে হবে, তার মধ্যে এনভায়রনমেন্ট এমন একটি ইস্যু, ম্যাটার্নাল হেলথ ইজ অলসো ইস্যু। ওর প্রত্যেকটা 17টা গোল আছে, আর প্রত্যেকটা গোলে অনেকগুলো টার্গেট আছে। এই টার্গেটের মধ্যে 3 যে টার্গেটটা, সেটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল হেলথ নিয়ে, এবং তার টার্গেট হলো যেটা 2030-র মধ্যে 70 করতে হবে পার 1 লাখ ড্রাইভার। ইন্ডিয়াতে অলরেডি 5 স্টেটস অলরেডি অ্যাচিভড করেছে, যে 70 দিচ্ছে, পার্টিকুলারলি যে কেরালা মোর লেস দ্যান 40, অনেক সাউথার্ন স্টেটগুলো করেছে। এবং উই আর
ভেরি হোপফুল যে টার্গেটটা ফুল হয়ে যাবে 70 per 1 lakh লাইফ বার্থ, হ্যাঁ 70 per 1 lakh লাইফ বার্থ ইন এসডিজি 30তে। এই যে কজেস অফ দ্য ম্যাটার্নাল মর্টালিটি, এই যে কন্ট্রিবিউশনটা দেখো, গ্লোবাল কন্ট্রিবিউশন, তার মেজরিটি হচ্ছে হেমারেজ, দেখেছো 27% হচ্ছে হেমারেজ ম্যাক্সিমাম। এবং এই যে 20% হেমারেজ, এর যে মেজরিটি হচ্ছে মোর দ্যান 2/3 হচ্ছে পোস্টপার্টাম হেমারেজ, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ হতে পারে, অ্যাবর্শন হতে পারে। তার মানে আমি বলতে পারি যে পিপিএইচ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কজ অফ ডেথ টিল নাও। সেটা কী করে করবে? ম্যাটার্নাল ডেথ কমপ্লিকেশানস কি 27% মানুষদের, অফ উইচ 2/3 শক, অ্যাকিউট, যেগুলো বেঁচে থাকে তারা অনেকটা ডিআইসি হয়, শক হয়, অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হয়, অ্যানিমিয়া, সেপসিস, সিয়ান সিন্ড্রোম, ল্যাকটেশন ফেলিওর। এগুলো হাউ টু ডিফাইন পিপিএইচকে কী করে ডিফাইন করবে? এটা করবে যে পোস্টপার্টাম হেমারেজ ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ব্লিডিং from or inside the genital tract after delivery of the baby up to the end of the puerperium. The amount is such that it threatens the hemodynamic stability of the member. এইটা দেখো অনেকগুলো কথা আছে এখানে। একটা হচ্ছে যে আফটার দ্য ডেলিভারি, একটা আফটার দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি কতদিন পর্যন্ত, 6 weeks পর্যন্ত। আচ্ছা, আরেকটা কি জিনিস হচ্ছে যে নর্মালি তুমি যদি পোস্টপার্টাম হওয়াটা দেখবে প্রত্যেকটারই ব্লিডিং হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে নাথিং বাট লোকিয়া রুব্র। তাহলে অ্যামাউন্ট ইজ সাচ দ্যাট which threatens the life of the mother. আর অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজে কিন্তু অ্যামাউন্টের ব্যাপার নেই, এনি ব্লিডিং আফটার দ্য এজ অফ দ্য ভায়াবিলিটি, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ। আমি এটা বলেছিলাম, তোমাদের সিলেবাসও এইবারে আছে অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ, আর মেনলি প্লাসেন্টা পিপিয়া অ্যান্ড প্লাসেন্টি, এই দুটো মেনলি। এটা হচ্ছে টিল দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি, সেখানে অ্যামাউন্টের কিছু ব্যাপার নেই। এনি অ্যাবনর্মাল ডিউরিং দ্য ইন্টারনাল প্রডিউসেস অ্যাবনর্মাল, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে একটা কোয়ান্টিফাই করা আছে, যেমন হচ্ছে যে 500 মিলিলিটার ইন ভ্যাজানাল ডেলিভারি আর 1000 মিলিলিটার ইন সিজারিয়ান সেকশন। নর্মালি সিজারিয়ান সেকশন তো বেশি হয়। তারপর হচ্ছে অল্টারনেটিভলি পিপিএইচ ডিসেন্স 10% লিমিটেড। পিপিএইচ ইজ ক্লাসিফাইড এজ দ্য প্রাইমারি পিপিএইচ অ্যান্ড সেকেন্ডারি পিপিএইচ। প্রাইমারি কাকে বলে, এটি ডেফিনেশনটা বুঝো। প্রাইমারি হচ্ছে occurs in the first 24 hours after the delivery of the baby, first 24, হ্যাঁ। অ্যান্ড সেকেন্ডারি পিপিএইচ হচ্ছে অ্যাবডোমেন, তার মানে এইখানে দেখো আফটার দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি, প্ল্যাসেন্টাও থাকতে পারে, তো রিটেন প্ল্যাসেন্টাটা কিন্তু প্রাইমারি পিপিএইচের মধ্যে আসে, হ্যাঁ। আর সেকেন্ডারি পিপিএইচ হচ্ছে যে 24 আওয়ার্সের পরে টু দ্য এন্ড অফ দ্য 6 weeks। আবার এটা অনেকে বলছে এখন 12 weeks পর্যন্ত নতুন ধরে চলেছে সেকেন্ডারি পিপিএইচ। সেটা কিন্তু মোস্টলি রিটেন প্রোডাক্টস বা ইনফেকশনের জন্য হয়, হ্যাঁ। প্রাইমারি পিপিএইচ থার্ড স্টেজ হেমারেজ, পোস্টপার্টাম হেমারেজ বিফোর দ্য ডেলিভারি অফ দ্য প্যাসেন্টার, থার্ড স্টেজ হেমারেজ, মানে যেটা রিটেল প্যাসেন্টার জন্য বা প্যাসেন্টার জন্য যেটা ব্লিডিং হয়, প্যাসেন্টার রিটেন হতেও পারে, কারণ তুমি সঙ্গে সঙ্গে 30 মিনিটের মধ্যে যদি বেরিয়ে যায় তাহলে তুমি বলবে না, তার মধ্যেও ব্লিডিং হতে পারে, হ্যাঁ। সেখানে হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ, ইট ইজ আ টাইপ অফ দ্য প্রাইমারি পিপিএইচ হুইচ অকার্স ফলোইং এক্সপ্লানশন অফ দ্য প্যাসেন্টার বাট উইদিন 24 hours অফ দ্য ডেলিভারি। ইটিওলজি অফ দ্য পিপিএইচ মনে হচ্ছে সবাই জানো, 40, সবাই জানো তো 40, একবারে মনে রেখে দাও হোল লাইফ যে 40 টি মানে হচ্ছে কি টোন আর অন টু, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটনিক পিপিএইচ। এটা কন্ট্রিবিউট করছে 75 to 90%। তার মানে আনলেস যখনই কোনো পিপিএইচের পেশেন্ট হবে তোমাকে কিন্তু কল ফর হেল্প এবং ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, হ্যাঁ। তোরা বন্ধুদের ডাকবি, এই আয়ুষ চলায়, অনেসে চলে, সবাইকে ছুটে ডাকতে হবে এবং সিনিয়র দাদাদিদের বলতে হবে যে পিপিএইচ হয়েছে, একটা হচ্ছে, সবাই মিলে চলে। ডক্টর তপন ঘোষকে বলে দিলে উনি তোমরা গিয়ে মানে এখান থেকে চলে গেলে যে ব্লাড দিলে, কারণ পিপিএইচের যে ফ্লুইড অ্যান্ড ব্লাড হচ্ছে ফার্স্ট। মানে আই এম ভেরি হ্যাপি যে তোরা এরকম এতজন স্টুডেন্ট নিয়ে সবসময় কত পেশেন্টের লাইফে পিপিএইচে তোরা তো এখন ডিল করিস নি, আসবে টাইম আসবে যে কতটা ব্লাড লাগে। টিস্যু হচ্ছে রিটেন প্রোডাক্ট, যেটা ফুল পেশেন্টটা হতে পারে। ট্রমা হচ্ছে কম, কিন্তু আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে। থার্ড হচ্ছে থ্রম্বিং মানে কোয়াগুলেশন ফেলিওর, তারপর হচ্ছে মিক্সড ভ্যারাইটি। দ্য মোস্ট ডেথ ফ্রম দ্য পিপিএইচ কুড বি অ্যাভয়েডেড থ্রু অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন দ্য মিন টাইম তোমরা জেনে গেছো, হ্যাঁ। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ লিভার, প্রম্পট অফ এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পিপিএইচ। দুটো কারণ, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট করো, প্রিভেন্ট করো, আর একটা হচ্ছে যে পিপিএইচ হলে ঝাঁপিয়ে পড়ো যদি পিপিএইচ হয়, হ্যাঁ। এর কম্পোনেন্টস অফ দ্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অনেক কিছু কন্ট্রোভার্সি ছিল। এখন যেটা করেছে 1 নম্বর হচ্ছে ইউটোটনিক, এবং ইউটোটনিকের অনেকগুলোই আছে, তার মধ্যে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অক্সিটোসিন 10 units আইইউ অথবা আইএম। যদি অক্সিটোসিন পাওয়া যায়, তার কোয়ালিটি যদি ঠিক থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। আদারগুলো আমি বলছি। আর সেকেন্ড কি হচ্ছে লেট কর্ড ক্ল্যাম্পিং। থার্ড হচ্ছে
প্ল্যাসেন্টা ইজ ডেলিভার্ড বাই দ্য কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন। এটা তোমাদের অস্পিতে থাকবে, আমি আগের দিনে দেখিয়েছিলাম বলেওছিলাম, এটা থাকবে। তাহলে বেবি আফটার দ্য, এখন ডেলিভারির পরেই বাচ্চাটাকে করে রাখে দেওয়া হয়। তারপর হচ্ছে যে অক্সিটোসিন 10 ইউনিটস আয়ন দিয়ে দেবে। ইটোটনিক এজেন্টস আপডেটেড, মানে এখন কী কী ইটোটনিকের যে তোমার শর্ট নোট আছে, হ্যাঁ, যে অক্সিটোসিন। সেকেন্ড হচ্ছে মিসোপ্রস্টল। মিসোপ্রস্টলের সুবিধা হচ্ছে এটা ট্যাবলেট, আর রুরাল এরিয়াতে মিসোপ্রস্টল ইউজ করতে পারে। হ্যাঁ, এটা মানে ইউজুয়ালি 400 to 600, 400 to 600, 600 ওরালি। রেক্টালি দেওয়া যায়, কিন্তু ওরালি এটা মানে যেটা রেকমেন্ডেশন। আর কিন্তু তুমি ভ্যাজানালি দেবে না, ওয়াস্ট আউট হয়ে যাবে, তাই না? ভ্যাজানালি দিলে তাহলে হচ্ছে যে আর্গোমেট্রিনে 200 মাইক্রোগ্রাম IM or IV। আর হচ্ছে মিক্সচার, অক্সিটোসিন আর্গোমেট্রিনের মিক্সচার, এগুলো হচ্ছে রেকমেন্ডেশন। আর কার্বেডোসিন হচ্ছে যে 100 মাইক্রোগ্রাম ইমিডিয়েটলি, ইউজুয়ালি IV, হ্যাঁ, 1 মিনিট ধরে দিতে হবে, একটু দিতে হবে, অথবা IM দিতে পারো। কার্বোডোসিন নট ইউজ ইন দ্য এস্টাবলিশ PPH, এখনও রেকমেন্ডেশন হয়নি, আগের দিনে। তাহলে এইগুলো হচ্ছে ড্রাগ, ইটোটনিক। কিন্তু ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে তুমি 10 ইউনিটস এই স্টেজে মনে রাখলেই হবে। এই ড্রাগগুলো তোমাদের থাকবে পরীক্ষায়, অক্সিটোসিন, মেথারজিন, মিসোপ্রস্টল, কার্বিটোসিন। এটা যে ডিলেড কর্ড ক্ল্যাম্পিং, মানে কী দিয়ে কর্ড ক্ল্যাম্পিং করবে? কোকার্স তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে, দুটো ইউজ বলেছি কোকার্সের, একটা হচ্ছে কর্ড ক্ল্যাম্পিং আর একটা হচ্ছে যে ARA। আর এইখানে হচ্ছে যে স্টেরাইল ক্ল্যাম্প ফর টাই। তুমি যদি এটা না নাও তাহলে ক্ল্যাম্প নাও, তাহলে তোমার সুতো দিয়ে বাঁধারও কিছু ব্যাপার থাকবে না। কর্ড ইজ ক্ল্যাম্পড অ্যান্ড কাট ইন, কখন? ডিলেড কর্ড ইউজুয়ালি 2 মিনিটস অ্যাভারেজ, 2 মিনিট, নট বিফোর 1 মিনিট, ইমিডিয়েটলি নয়। টাইড উইথ থ্রেড, এটা কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন, এটা আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, আগের দিনে বলেছি। এইবার হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ লিভার কী করে হেল্প করে, এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এটা শোনো সবাই, দাঁড়া, তুই এখন ডিস্টার্ব করিস না, একটু পরে করবি, দাঁড়া শুনতে দিই। যে মিস করবে, বিরাট মিস করবে। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ লিভার কনসিস্ট অফ দ্য intervention which facilitate the expulsion of the placenta by increasing uterine contraction to prevent postpartum hemorrhage, averting the uterine atony। এই যে নর্মালি যে ইউটেরাইনটা কন্ট্রাক্ট করে, এটা কী করে? মায়োমেট্রাল কন্ট্রাকশন হয়, আর ওর মধ্যে ভেসেলস থাকে, এটা ফিজিওলজিক্যাল লাইগেচার একটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ক্লটিং যে ফ্যাক্টরগুলো, সেগুলো হচ্ছে কোয়াগুলেশনে হেল্প করে। এবার যদি কোনো পেশেন্ট বাই চান্স তার হিমোগ্লোবিন খুব কম থাকে, তার যদি PPH অলরেডি হয়ে থাকে, আর কিছুতেই ক্লট করবে না, তখন আরও PPH বাড়াবে, সেজন্য ইমিডিয়েটলি ম্যানেজ করতে হবে, এটা একটা হয়ে গেল। আর সেকেন্ড ব্যাপারটা এমটি সেল শর্টেন্স দ্য ডিউরেশন অফ দ্য থার্ড স্টেজ, অনেকটা কমিয়ে দেবে, এবং রিডিউসেস দ্য ব্লাড লস বাই 5। এই দুটো ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট, হাউ দ্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ দ্য লিভার হেল্প টু প্রিভেন্ট দ্য PPH, মনে থাকবে তো? এটা কিন্তু একবারে ক্রিটিক্যাল কেস সিনারিও দেখ, এইটা একটা ক্রিটিক্যাল সিনারিও। একটা পেশেন্ট has delivered vaginally at term and placenta and membranes are expelled after half an hour, there are profuse vaginal bleeding. What is it called? কি বলে এটাকে? ব্লিডিং হচ্ছে পোস্টপার্টাম হেমারেজ, তাই না? তো চিৎকার করে বল যে পোস্টপার্টাম হেমারেজ, কল ফর হেল্প যখন PPH হবে। সেখানে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট, প্রথম কী করবি? হ্যাঁ, সায়ন প্রথম গিয়ে কী করবে? তোরা লেবার রুমে আর এক বছরও নেই, তো তোরা লেবার রুম ডিউটি করবে, তখন কী করবে? ফার্স্ট হচ্ছে যে ব্লাড লস হচ্ছে, ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি IV চ্যানেল চালাবে, ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট করো, পেশেন্টটাকে বাঁচাও। তারপর হচ্ছে যে ইউটারাস যাতে আর ব্লিডিং না হয় তার জন্য আমাকে দেখতে হবে, কন্ট্রাকশন যাতে না হয়। তাহলে ওই সময় হচ্ছে যে ফ্লুইড রিপ্লেস করো আর ব্লাড ডিফিউশন করে দাও, এটা হচ্ছে যে PPH এর ম্যানেজমেন্ট। তাহলে এটা পেসমেন্ট করেছে। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ইমিডিয়েট রিসাসিটেশন, ফ্লুইড অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট। তারপর হচ্ছে ব্লাড ইজ সেন্ট ফর প্রুফিং, কস্টিং ম্যাচিং অ্যান্ড ডিফিউশন ডান, সব খবর দিয়ে দাও। প্রফেসর এই ডক্টর তপন ঘোষ সব বলে দিয়ে দেবে তোমরা এইসব ব্লাড দাও। রিয়েলি PPH ক্যান, এই যে এত ডেথ এখনও আছে, এটা কিন্তু PPH ক্যান বি প্রিভেন্টেড। আমাদের, আমি বলছি, আমি এতদিন ধরে করেছি তো, এইগুলো কিন্তু স্টুডেন্টরা বা ইন্টার্নরা প্রচণ্ড মোটিভেটেড থাকতো, ওরা নিজেরাই চলে যেত, যে স্যার ওরা বুঝতে পারতো যে পেশেন্টটা আর কি, আমরা সঙ্গে থাকতাম, আমাকেও সঙ্গে থাকতে হবে, না থাকলে হবে না। হ্যাঁ, ও টাইম নেই, মানে পেশেন্টকে পাইতে, অলওয়েজ আস্ক ফর দ্য হেল্প, দ্য গোল্ডেন আওয়ার, বললাম দ্য গোল্ডেন আওয়ার। The concept is a time at which the resuscitation must be commenced to ensure the best chance of survival, মানে ঘন্টার মধ্যে 1 hour, খুব ইম্পর্টেন্ট। The chance of survival decreases sharply after the first hour। প্রথম ঘন্টা যদি তোমার ব্লিডিং হয়েছে, তুমি ট্রিটমেন্ট যদি না করো, পেশেন্ট এই যে ওয়ার্ডে গিয়ে পড়ে থাকে, ওই জন্য প্রথমে ফোর্থ স্টেজ বলে একটা আছে, যে পেশেন্টটাকে 1 ঘন্টা তুমি রাখবে অবজারভেশন আফটার ডেলিভারি, কোনো মিষ্টি খাওয়া নেই, বিশেষ খবর দেওয়া নয়, আনন্দের আগে পেশেন্টটাকে ঘট করো,
4 ঘন্টা কাটবে, তারপর তুমি ইয়ে করো 4 আওয়ার্স। হ্যাঁ, ছেলে হোক মেয়ে হোক যাই হোক, ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইমিডিয়েট রিসাসিটেশন, যেটা বললাম। তারপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে টু ডিটেক্ট দ্য কজ অফ দ্য ব্লিডিং। তোমাকে আমাকে দেখতে হবে কজ অফ দ্য ব্লিডিং, ক্লিনিক্যালি দেখতে হবে, ক্লিনিক্যালি বুঝতে হবে যে কজ অফ দ্য ব্লিডিং। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথেটাইজেশনটা করতে হবে, কারণ ব্লাডার ফুল থাকলে ইউটারাস কন্ট্যাক্ট হচ্ছে। মেজার্স টু কন্ট্রোল দ্য ব্লিডিং, কতটা ব্লিডিং হয়ে গেছে অলরেডি তার মেজার আছে। দ্য ডিটেলস ইউ শুড, এখনই তোমাদের জানতে হবে না, আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি তোমাদের লাগবে। অলওয়েজ আস্ক ফর হেল্প। নেক্সট হচ্ছে আইভি চ্যানেল উইথ লার্জ ক্যারিব্রা। তো একবার পেশেন্ট সকলে গেলে কিন্তু চ্যানেল চালাতে পারবে না, তোমরা দেখবে যখন ইন্টার্নশিপ করবে আরও করে চালাতে পারবে না। অক্সিডেশন ইজ দ্য অটোমেটিক কজ হবে ফোলিক ক্যাথেটাইজেশনটা। আর নেক্সট হচ্ছে অক্সিজেন ইনহেলেশন, যেহেতু কমে গেছে অ্যানিমিয়া, তাহলে অক্সিজেন ইনহেলেশন দাও। হ্যাঁ, ব্লাড লস শুড বি অ্যাকুরেটলি অ্যাসেসড, ব্লাড লস শুড বি অ্যাকুরেটলি অ্যাসেসড। এটা এই যে ব্লাড দেবে। নেক্সট হচ্ছে মনিটরিং অফ দ্য ভাইটাল সাইন। তুমি তো সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টটা লেবার রুমে আছে, মনিটর তখন নাও পেতে পারো, কারণ এখন লাক্সা বলে যে প্রোগ্রাম আছে তাতে অ্যাটাচ এইচডিউ। তোমরা দেখেছো গাইনি ডিপার্টমেন্ট যদি না ঢুকে থাকো দেখবে। হ্যাঁ, আবির সব ডিটেলসে জানে, আমি আগে নাম বলছি, আর হি হ্যাজ হেল্প মি টু দ্যাট। তা তোরা অনেকেই অন্য ডিপার্টমেন্টগুলো সব নিয়ে পড়েছিলি, দেখবি ওর সঙ্গে এইচডিউ আছে, যে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটলিস্ট এভরিথিং ইজ রেডি। হ্যাঁ, ব্লাড প্রেশার দেখবে, রেসপিরেশন দেখবে, ইউরিন আউটপুট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কতটা ভলিউম। সিবিপি মেজারমেন্ট, মেনটেন্যান্স অফ দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট চার্ট, প্রিডিকশন অফ দ্য কজ অফ দ্য ব্লিডিং। তাহলে কী করে তুই বুঝবি কী ক্লট? হাতটাকে ওপরে রাখবি, হাতটা যদি দেখি যে ইউট্রাস কন্ট্যাক্ট করে গেছে তাহলে ইউ আর ভেরি হ্যাপি, কিন্তু দেখলে রিল্যাক্স হয়ে আছে। আগে ওই যে ইউটার্ন মেসেজিং না, ইউটার্ন মেসেজিং ওয়াজ এ পার্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট। এখন বলছে মেসেজ না, নর্মালি যদি মেসেজ করো না, হাত রাখো উপরে। মেসেজ করলে পেশেন্ট পেনফুল হবে। এখন হচ্ছে পেশেন্ট যাতে খুব কষ্ট না পায়। হ্যাঁ, তুমি যদি পেনফুল আলডেশন যদি মেসেজ দেয় তাহলে হাতটা উপরে রাখো। দেখো এইবারে দেখো তুমি ক্লিনিক্যালি ডিটেক্ট করতে পারবে এটা কি। এটা হচ্ছে it is persistently relaxed and non-wind contact in the clause of bleeding is atony, তার মানে টোন। সেকেন্ড, এটা হচ্ছে যে if it is well contracted and placenta after delivery does not appear intact, the cause is little placenta. তোমাকে ওই প্যাসেন্টটা নিয়ে দেখতে হবে, যদি ইমিডিয়েটলি হইতে হবে প্যাসেন্টটাকে সঙ্গে সঙ্গে ফালা যাবে না ওয়েস্ট ডিসপোজালে। সো দেখতে হবে যে ওর মধ্যে কোনো রিটেন বিটস, ওর মধ্যে কোনো মিসড কটিলেডেন কিছু আছে কিনা, ওটা ভালো করে দেখতে হবে যে ওটা প্যাসেন্টটা পুরোটা বেরিয়েছে কিনা। তখন ভাববে তুমি হচ্ছে এটা টিস্যু। তারপরে if the uterus is found contracted, placenta delivered intact and still bleeding, it causes probably trauma to the genital tract. And if the uterus is well contracted and following exploration no injury is found, that is the coagulation failure. Very very rare coagulation. Coagulation failure, any PPH from any cause may cause coagulation failure. তো বললাম ডিআইসি হয়ে যায়, PPH হলেও ডিআইসি হয়ে যেতে পারে অনেকক্ষণ যদি থাকে। তখন একবার যদি তুমি ম্যানেজ না করো না, তখন ডিআইসি ফ্যাক্টর এসে যাবে, বা ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য অ্যাটিনোপিজিডি, এই আউটলাইনটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট। তোমরা এখন এই আউটলাইনটা জানবে অ্যাট দিস পয়েন্ট। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট কী আছে, সেকেন্ড হচ্ছে যে মেকানিক্যাল মেথড কী আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মেথড কী আছে। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইউটোটনিক ডাক, মেকানিক্যাল মেথড ইউটেন মেসেজিং অ্যান্ড বায়োমিউলার কম্প্রেশন, ইউটেন প্যাকিং, বেলুড টেম্পোনেট, ইউটেন আটারি অ্যান্ড ইন্টারইলেক আটারি এম্বোলাইজেশন। এই যে লাস্ট যে লাইনটা বললাম, এটা অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হয় না। হ্যাঁ, এটা খানিকটা সার্জিক্যাল পার্টের মধ্যেও পড়ে। আমি ছবিগুলো দেখাচ্ছি। সার্জিক্যাল মেথড হচ্ছে যে ইউটাসটাকে তুমি রাখতে চেষ্টা করছো সবসময়, ইউটাসটা রাখতে চেষ্টা করছো। তার মানে তোমাকে যে ইউটাস যে ব্লিড করছে তার যতগুলো ভেসেলস আছে সেগুলোকে বেঁধে দাও। সেটাকে বলে স্টেপ ওয়াইজ। যে ইউটাসের ইউটেরাইন আর্টারি আছে, তাকে আবার সেখান থেকে হচ্ছে ইন্টারইলেক। কি ডক্টর এসে গেছেন? না, আসবে না, বলা কথা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চিন্তা নেই, আমি শেষ করে দেবো 10 মিনিটের মধ্যে। দেখো যে ভাস্কুলার আছে, বা এই যে ভাস্কুলার যে ইউটেরাইন আর্টারি আছে, তারপরে হচ্ছে যে ইউটোভরাইন অ্যানাস্টোমোসিস আছে, অ্যাসেন্ডিং বান যাদের ইউটেরাইন আছে, এগুলো হচ্ছে যে সিরিয়ালি বাঁধা। সেটাকে বলা হয় তোমার মেডিকেল মেথড, সার্জিক্যাল মেথড। এগুলো হচ্ছে সিরিয়ালি করতে হবে। দেখাচ্ছি সব ছবি। মেডিকেলের মধ্যে ফার্স্ট ড্রাগ হচ্ছে অক্সিটোসিন। যে অক্সিটোসিনের ইউজে বলি যে অক্সিটোসিন তুমি পিপিএইচের জন্য 10 ইউনিটস করে বটলে নিয়ে নেবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। দিয়ে 15 ড্রপস দিয়ে শুরু করবে, তারপরে বাড়িয়ে তুমি কিন্তু 24 আওয়ার্সে 100 ml দেবে না, কারণ ওয়াটার রিটেনশন হতে পারে অক্সিটোসিন, ওয়াটার ইনটক্সিকেশন হতে পারে, সেই জন্য তুমি তার বেশি নেবে না। আর অক্সিটোসিন যদি না কাজ করে তখন কী দেবে? আর কি ড্রাগ আছে তো হাতে তোমার? মেথার্জিন আছে, মিথাইল আর্গোমেট্রিন আছে।
তাতেও কাজ করছে না। হ্যাঁ, তুমি মিসোপ্রস্টল দিয়ে দিতে পারো, মিসোপ্রস্টল, তাতেও কাজ করছে না। তারপর হচ্ছে প্রস্টোডিন, যেটা হচ্ছে যে প্রার্পোপল, ওটা রেকমেন্ডেশন নট অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্টের নয়, তো প্রস্টোডিন দেবে। প্রস্টোডিন তুমি 250 মিলিগ্রাম 15 ইন্টারভ্যালে দিয়ে দেবে। প্রস্টোডিন যখন দেবে, কেউ বলতে পারবে কন্ট্রাডিকেশন কী আছে প্রস্টোডিনে? দুটো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। একটা হচ্ছে কি, কে বলতে পারো বলো? প্রস্টোডিন দেওয়ার দুটো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে। হ্যাঁ, কি হিস্ট্রি নেবে? অ্যাজমা, আগের দিন বললাম তো, বঙ্কেল অ্যাজমাতে দেবে না। আর হচ্ছে যে কোন রুটে দেবে? IMA, নেভার IV। এই দুটো তোমাকে, এই একটা ডাক যদি জিজ্ঞেস করে দুটি কোশ্চেনই করবে, তোমাদের থাকবে যে প্রস্টোডিন যেটা কার্বোপস, যে অ্যাজমাতে দেবো না, আর ডোজ তুমি রিপিট করতে পারো 15 মিনিট, ডায়রিয়া হয়, ডায়রিয়া খুব বেশি ডোজ ইউজ করলে ডায়রিয়া হয়। তাহলে প্রথমে ওইটা দিলাম, তারপরে মেথারজিন, মিসোপ্রস্টল, যে কার্বোপ্রস্ট, আর হচ্ছে যে টেনেক্সামিক অ্যাসিড। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য ইটোটনিক, but টেনেক্সামিc acid is recommended for 2018 in the women's trial for the PPH, for the management of the PPH. It is also recommended for management of the PPH, but not for the active management, that is the preventive. টেনেক্সামিক অনেকে দেয় প্রিভেন্টিভে। তাহলে মেডিকেল মেথডে অক্সিটোসিন কীভাবে দেবে বললাম। তারপরে হচ্ছে ব্লিডিং নট কন্ট্রোল, কী দেবো? মেথারজিন দেবো। তারপরে মেথারজিন কিন্তু 4 আওয়ারলি তুমি দিতে পারো 3টে ডোজ। তারপরে হচ্ছে যে মিসোপ্রস্টল, তাতেও না কন্ট্রোল হলো, তখন প্রস্টোডিন দেবে। দুটো কথা লেখা আছে দেখো, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নেভার ইন্টারভেনাসলি, আর হচ্ছে যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন বক্কেল দেওয়া, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর তারপর টেনাক্সিম অ্যাসিড 1 গ্রাম ইন্টারভেনাসলি গিভেন ওরালি ওয়ান্স ইউটোটনিক ফেলস টু কন্ট্রোল। তো টেনাক্সিম অ্যাসিড যখন ব্লিডিং হবে, টেনাক্সিম অ্যাসিড দিয়ে দাও। হিমোস্ট্যাটিক ড্রাগ, ইজ এ গুড ড্রাগ। হিমোস্ট্যাটিক ট্রায়াল এটা প্রুভ করেছে যে টেনাক্সিম অ্যাসিড দেবে। ড্রাগস ইউজড ফর অরেস্ট অফ দ্য PPH বাট নট রেকমেন্ডেড ফর প্রিভেনশন, এটা প্রস্টোডিন অ্যান্ড টেনাক্সিম অ্যাসিড। নন-সার্জিক্যাল মেথড, ইউটেরাইন ম্যাসেজ, ইউটেরাইন প্যাকিং, বেলুন টেম্পোনেট, ডিটেলসে তোমরা পরে জানবে, এখন শুধু জেনে রাখো নামগুলো। এক্সটার্নাল আয়োটিক কমপ্লিকেশন, যদি রোগা পাতলা পেশেন্ট হয়, তার যদি পিপেন্ডি হয়, তার খুব লাভ আছে। আয়োটাটা কম্প্রেশন করে দেবো বাইরের থেকে। হ্যাঁ, আয়োটা কম্প্রেশন করলে দেখে ব্লিডিংটা কমে যাবে। তারপর যে নন নিউমেটিক অ্যান্টিশক গ্রোভমেন্ট, NSG, এইটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা নতুন ডিভাইস, নতুন নয়, অনেক দিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে অতটা অ্যাভেলেবেল ইউজ হয় না, বাইরের কান্ট্রি, বাইরের স্টেটগুলোতে, নর্থ ভারতে প্রচুর ইউজ হয়। যে পেশেন্টটা ধরো শকে আছে, তুমি একটা দিয়ে দিলে NSG, নন নিউমেটিক অ্যান্টিশক গভর্নমেন্ট, ওটা উপর থেকে ইয়েতে লাগিয়ে দিত। ওটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে হসপিতে দেওয়া হয়, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে হসপিতে দিয়ে, তখন কী হবে যে বাইরের যে মানে পেরিফেরি যেটা, সেটা সার্কুলেশনটা ব্রেনটাকে বাঁচিয়ে রাখবে, দিয়ে পেশেন্টটা মেনলি শিফট করার জন্য, বা ওটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বা হায়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। NSG, ইউটেরাইন আর্টারি অ্যান্ড এম্বোলাইজেশন ইফ ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল। এটা রেডিওলজিক্যাল হেল্প লাগবে। এই দেখো বায়োমিনাল কম্প্রেশন, শুধু নামটা জেনে রাখো, কী করে হবে টেকনিক্যাল পরে শুনবে। প্যাকিং অফ দ্য ইউটারাস উইথ গজ দিয়ে প্যাক করো। এইটা অতটা অ্যাকসেপ্টেড নয় আজকাল ইউনিভার্সিটি, বাট ইট ইজ অলসো এ গুড মেথড। আমরা তো ছোটোবেলাতে করেছি, অনেক প্রচুর করেছি, প্যাকিং এখনও করতে হয়। বাকরি বেলুন, এই বেলুন দিয়ে ফুলিয়ে দাও, আচ্ছা কন্ডম টেম্পোনেট, এই কন্ডম টেম্পোনেট। আচ্ছা, কন্ডোমের মানে কন্ডোমটা তুমি দেখো কি সুন্দর, এটা আমারই করা, আমার PGT থিসিস ছিল। এর মধ্যে দিয়ে কন্ডোম দিয়ে তুমি এইটাকে আগে ইনফ্লেট করেছো তো, ইউটারাসের মধ্যে ঢুকি দিয়ে জল দিয়ে দাও। একটা কন্ডোমের ক্যাপাসিটি কত জলে ক্যাপচার হবে কে বলতে পারবে? একটা কন্ডোমের কত ক্যাপাসিটি থেকে, পরের দিন আমাকে বলবি। আয়ুষ, একটা কন্ডোমের কত জল দিলে কন্ডোমটা ফাটবে? হ্যাঁ, কত? হাফ লিটার? মানে কোনো আইডিয়া নেই তোদের, হাফ লিটারে কন্ডোম ফাটে না এত সহজে। কন্ডোমের সেফটি এবং প্রোটেকশন অনেক বেশি, বই দেখে বলবি আমাকে। একটা কন্ডোমে আমার PPH-এর পড়বে, ওখানে লেখা আছে একটা কন্ডোমের যে কতটা ক্যাপাসিটি, কন্ডোমে একটা কতটা জল নিয়ে ফাটবে না, আমার কতটা পর্যন্ত নিতে পারে। এইখানেই তো 1000 দেওয়া হয়নি, এখানেই 1000 দেওয়া হয়, কিছু হবে না। 1000 পর্যন্ত 1500-ও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আরও বেশি, অনেক বেশি। এইটা হচ্ছে আয়োটিক কম্প্রেশন। ওটা হচ্ছে যে NSG, সার্জিক্যাল মেথডস, স্টেপ ওয়াইজ ভিস্কুলাইজেশন, কম্প্রেশন সুচার্স লাইক বিলিঞ্চ আর মাল্টিপল সুচার। এগুলো শুধু নামগুলো তোরা জানবি যে কী নানা রকম কম্প্রেশন সুচার্স আছে। বিলিঞ্চ সুচার, মাল্টিপল স্কোয়ার সুচার চুল, হ্যাঁ, আর হচ্ছে হিস্টেক্টমি ইজ দ্য লাস্ট টুল। প্রথমে পেশেন্টকে বাঁচাতে পারছে না, আগে তো পেশেন্টকে বাঁচুক, কোনো রকমই বাঁচতে পারতো। আমি বলেছিলাম, তোদের গল্প করেছিলাম, একটা প্রাইমারি পেশেন্টকে আমি সারাদিন নিয়ে লোডে বাঁচাতে পারি, মানে দেখলাম আর কিছু করা যাচ্ছে না, সব কিছু করেছি, তখন আমাকে হিস্টেক্টমি করতে হলো। যদিও প্রাইমারিতে অ্যাভয়েড করতে হবে, সে আরও বাচ্চা চাই।
ও লাকি যে বাচ্চা পেশেন্টের সাথে কথা বললাম পার্টির সাথে, পার্টি বললো দেখুন আমাদের পাড়ায় এরকম ঘটেছে, সে ওই মারা গেছে, আপনি স্টেটমেন্ট করে দিলেন, মা বাজবে তো? হ্যাঁ, কোর্ট কনসার্ন নিয়ে আমাকে করতে হবে, কিছু করার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মারা যাবে, সে সময় মারা যাবে, তোমাকে আমি দেখে দেখো। তাহলে এই যে স্টেপ ওয়াইজ ভাস্কুলারাইজেশন দেখ, এখানে দেখ অ্যাসেন্ডিং ব্রাঞ্চ ইউটেরাইন আর্টারি, তারপরে যে ইউটেরো ওভারিয়ান অ্যানাস্টোমোসিস, সবসময় অনেক সময় ওভারিয়ান আর্টারি পর্যন্ত হেমোস্টেসিস করতে হলে করা হয়। হ্যাঁ, ডিভাস্কুলারাইজেশন দেখ কী কী ভেসেলের ডিভাস্কুলারাইজেশন হয়। ইউটেরাইন আর্টারি, ইউনিল্যাটারাল ইউটেরাইন ভেসেল ফার্স্ট, তারপরে হচ্ছে ইউটেরাইন ভেসেল লাইগেশন অন বোথ সাইড, তারপর হচ্ছে ইউটেরাইন ভেসেল, লো ইউটেরাইন ভেসেলস, ওটা সবসময় ইউটেরাইন আর্টারি ব্রাঞ্চ নয়, নিচের থেকে আসছে সার্ভেক্স থেকে, সেটা দিয়ে করতে হবে অন্তত সার্ভাইকাল ভ্যাজিনাল বোথ সাইড, ইউনিল্যাটারাল ইউটেরোভার্টাইনাল অ্যানাস্টোমোসিস, তারপর হচ্ছে বায়োল্যাটারাল ইউটেরো ওভারিয়ান অ্যানাস্টোমোসিস, তারপর হচ্ছে যে ইন্টারইলাকার লাইগেশন, ইন্টারইলাক লাইগেশন দেখো, এই স্পেসিমেনটা চিনতে পারছিস কিরে সায়ন? স্পেসিমেন অফ ইউর ডিপার্টমেন্ট। আমি যখন ডক্টর এই পেশেন্ট দেখায় যে রিলেশন দেখ তোদের ডিসেকশন, আমি জানি না এই স্পেসিমেনটা আছে কিনা, আই ওয়েন্ট টু দ্য অ্যানাটমি, এই সোয়াসের দিকে রাইট টু মানে মেডিয়াল টু ল্যাটারাল টু মেটাল সোয়াটের উপরে কী কী ইনভেস্টিগেট, এটা ইন্টারনাল লাইগেশন করতে আমার সুন্দর ভিডিও আছে নিজের করা পিজিতে ডেমনস্ট্রেশনের জন্য, এটা তোদের এখন লাগবে না, যখন লাগবে আমি করে দেবো। চিনতে পারছিস? এটা দেখ নস্টালজিক পিকচার, দিস এ ভেরি নস্টালজিক পিকচার। হ্যাঁ, উনি আমার জন্য সেদিনে যাওয়া ক্যান্সেল করেছেন রাত্রিবেলা, আমি বললাম আমি ওটা দেখবই আর কি, উনি ডেমনস্ট্রেশন করেছিলেন ডক্টর স্বপন ভট্টাচার্য, থ্যাঙ্কস টু দ্য গ্রেট মানে অ্যানাটমি টিচার প্রফেসর। এই তো এই জন্যই আমি ছবিটা দিলাম তোদের নস্টালজিক হবে, ইন্টারইলাক লাইগেশনটা মনে থাকবে। এই যে আচ্ছা, এই যে ইন্টারইলাক লাইগেশন, এটা আমার নিজের করা ইন্টারইলাক লাইগেশন। তারপরে এই চলে ওটা কে? আবির বোধ হয় নাকি? আবির, আচ্ছা চলে, তোরা তো মিস করলি প্রচুর। আচ্ছা, স্টিচ, তাই তো? ইউ হ্যাভ এ হিস্টেক্টমি ইজ দ্য লাস্ট রিসোর্ট, তাই না? তারপর হচ্ছে হিস্টেক্টমি, বস, আর খুব একটা কিছু নেই, আমার শেষ হয়ে গেছে প্রায়। It is best to save both the mother and uterus. Losing a mother in an attempt to save the uterus is the greatest tragedy in obstetrics. হলো? ক্লিয়ার বুঝেছো তো? এইটাকে তোমরা একবারে এই করবে এই পরীক্ষায়, মানে এটা তোমাদের সিলেবাসও আছে, হিমোস্ট্যাসিস অ্যালগরিদম, হিমোস্ট্যাসিস, এটাকে মুখস্থ করবে আজকে কি হিমোস্ট্যাসিস। এটা হ্যাঁ, কোনটা? এটা ম্যানেজমেন্ট লিখলে কী করে হবে? ম্যানেজমেন্টের জন্য তো আছে, দেখ ওদিকে আছে কিছু, কি আছে? এই চারটা লাগবে, পুরো ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল টমাটিকের জন্য ভাগ করে দেবে। এই প্রোটোকলটা যদি আমি বলে দিচ্ছি পরীক্ষাতে, থিওরিতে সবসময় তোমরা দেবে, ছবি লেখা দেওয়ার চেষ্টা করবে আর দিতে পারবে। থিওরিতে এখন তো বড় কোশ্চেন হয় না খুব একটা, প্রত্যেকটা পার্ট করে হয়। এই যে এই দুটো চার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পিপি। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বই সব পেয়ে যাবি। এই দুটো চার্টকে মুখস্থ করে নিবি, দেখবি এই দুটো চার্টকে মুখস্থ করলেই তোর কোশ্চেন অ্যান্সার হয়ে যাবে। হেমোস্ট্যাটিক অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল। টেক হোম মেসেজ, PPH is the most common cause of maternal mortality. Majority are preventable. Taking preventive measures in time and rapid management can save most of the maternal life. No more death from the childbirth. এটা আমাদের শপথ যে চাইল্ড বার্থ থেকে আর কোনো ডেথ হবে না। উই আর টুগেদার। চিনতে পারছিস ছবিগুলো? ফার্স্ট ইয়ার থেকে দেখ ছবি আছে, অনেক ছবি আছে, কারো কাছে ছবি, বুঝলি তো? উই আর টুগেদার, এটা মাথায় রাখতে হবে। PPH এর পেশেন্টকে মারতে পারবি তুই, দেখ আমি আরো বেশি করে নে। এই সাউন্ড কোথায় রে? সাউন্ড কোথায়? এভরি লাইফ ইজ PPH, সাউন্ড নেই? হ্যাঁ দাঁড়া, এটা দেখ, দেখিয়েছিলাম আগে কোথায়, তবুও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে। দেখ এই ছবি, দেখ সাউন্ড দে। যদি তোদের কাছে আরো ছবি থাকে, অনেক ছবি তো আমার কাছে নেই, আমাকে দিয়ে দিবি, আমাকে ছবিগুলো দিয়ে দিবি, আমি কোলাজ করে দেবো। তোদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে কে কী কাণ্ড করেছিস, যা করেছিস আমার সব মুখস্থ আছে, কে পড়াশোনা করেছিস, কী করেছিস। হ্যাঁ না, ভেরি গুড। এটা তো হোল লাইফ নস্টালজিক হয়ে থাকে, হোল লাইফ তোরা এনজয় করেছিস লাইফটাকে, নানা রকম করেছিস।
দিয়েছিস ছবি? দেখ ভালো করে দেখ। থ্যাংক ইউ। কালকে কালকে আফটার সানসেট ছবিতে তোলা, দেখ তোরা কোন কলেজে আছিস, দেখ বিউটিফুল সিনারিও। কোথা থেকে তুলেছি বল? লাইব্রেরি থেকে তোলা যাবে না, লাইব্রেরি থেকে ঠিক হবে না। কালকে ইভিনিংয়ে তুলেছি, মানে ঠিক সানসেট হওয়ার আগে আমি ওয়েট করছিলাম এই ছবিটা তুলি। তো দিস ইজ আওয়ার কলেজ, ইউ শুড বি প্রাউড অফ ইট। এবং কোনো ম্যাটার্নাল ডেতে কেন হবে না, তোমরা যতদিন ইন্টার্নশিপ করবে, নো ম্যাটার্নাল ডে। থ্যাংক ইউ অল।